Jesus Christ is with us. He is Emmanuel. He said, I love you till the end of my life. యేసు ప్రభు చెప్పారు, చివరి వరకు భూ దిగంతల వరకు నేను మీతో ఉన్నానని చెప్పారు. ఈ 3 రోజులు ఆత్మతో నింపబడిన దినాలుగా ఉండబోతున్నాయి. ఈ 3 రోజులు ప్రతి దుఃఖం సంతోషంగా మార్చే దినాలుగా ఉండబోతున్నాయి. మనం ఆత్మలో మన అంతరంగ పురుషుడు బలపడబడే విధంగా వాక్యాన్ని మనం వినబోతున్నాం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. We are so happy to have you all, and by God's grace, and we are so much happy to have Brother Johnson amongst us, and everybody knows Brother Johnson. Andaram kuda cheppadu Brother Johnson, and we invite brother to come and minister for us these 3 days. Brother is going to minister. Brother manakemi తెలియని వాడు కాదు. బ్రదర్ గారు మనకి ఇంతకు ముందు ఇదే హాల్లో చాలా సార్లు వచ్చి మనకి వాక్యాన్ని బోధించి ఉన్నారు బ్రదర్ గారు. ఇప్పుడు కూడా ఈ 3 days ఎక్స్పెక్ట్ ఎ మిరాకిల్. ఎప్పుడు కూడా ఎలా కూర్చోవాలంటే, దేవుడు నా జీవితంలో ఈ రోజు గొప్ప కార్యములు చేస్తున్నారు అని చెప్పాలి. ఈ రోజు నాకు these 3 days are only meant for me. It is only for me. God is going to do. He is going to talk to you. Every word will bring the manifestations in your life. In every word there is a revelation in the word. Receive it. When you receive the revelation, you will see the glory of God. కాబట్టి దేవుని ప్రతి వాక్యం ప్రత్యక్షత దొరుకుతుంది. వాక్యంలో నీకు ప్రత్యక్షత దొరికిందని నీకు అద్భుతం జరిగినట్లే. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. వర్డ్ రెవల్యూషన్ మనకి 3 రోజులు దేవుడే ఆదిలో వాక్యం ఉండదు, వాక్యే దేవుడే ఉండదు. దేవుడు, హిస్ నేమ్ ఇస్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ హెవెన్. ఇన్ రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 19 verse 13 we say that only యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు యేసు ప్రభు అన్నారు, పరలోకంలో ఆయన పేరు, there is a name in the heaven for Jesus. What is the name of Jesus in heaven? He is called Word of God. Hallelujah. ఆ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ మనం వినబోతున్నాం, ఈ రోజు సిద్ధపరుచుకున్నాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బ్రదర్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ we thank God for you for bringing for Hyderabad people, for Jesus loves Hyderabad people and brought you here. We know that God is going to bless Andhra Pradesh and also Hyderabad, and we will not be the same because Jesus is with us and God brought you. Thank you, God bless you. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. No. Hallelujah. Hallelujah. Anybody translation? Most of them looks knows English. Anybody is there who does not know English? Only one. All English. Only one. కదా చేయితే ఎవరైనా శ్రద్ధపడరు. చేయితే దాన్ని బట్టి ఇంగ్లీష్ తెలుగు పెడతాము, లేదంటే ఓన్లీ చేయొద్దండి. ఇంకెవరికి రాదు తెలుగు కావాలన్నా చేయొత్తాలి. ఓన్లీ 1 2 3. Jesus came for the one lost sheep. Yes. Did Jesus come for one? Yes. Praise God. Somebody will be there to translate. Hallelujah. Hallelujah. Somebody there to translate? Lucy Akka is there for translation if nobody is there. Hallelujah. Thank you, Jesus. In these 3 days, we are going to listen to a beautiful topic called abiding in the presence of God. మరి 3 రోజులు మనం దేవునితో కలిసి ఉండుట అనేటువంటి అంశాన్ని గురించి మనము ధ్యానించబోతున్నాము. Abiding in the presence of God. దేవుని సన్నిధిలో ఉండుట అనేటువంటి అంశాన్ని మనము ధ్యానించబోతున్నాము. Abiding in the presence of God. దేవుని సన్నిధిలో ఉండుట అనే అంశాన్ని మనము ధ్యానిస్తున్నాము. So Father, I thank you, I praise you for this time, this opportunity that you have given me and all of us to come and listen to your word. Spirit of God, speak to each one. Let revelation knowledge flow like a river, Lord, without any hindrance from any demonic forces. Father, thank you that the seed is being planted in the hearts of your people. Minds are renewed and changed and lives are being transformed. Thank you and praise you in Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
So let's quickly go to Genesis 39. ఆదికాండం 39వ అధ్యాయాన్ని మనం తీసుకుందాం. Genesis 39. ఆదికాండం 39. And verse number 1 and 2. 1-2 వచనాలు మనం చదువుదాం. ఇశ్రాయేలీయులు Is the audio correct? Audio is correct? ఇశ్రాయేలీయులు యోసేపును ఐగుప్తు దేశమునకు తీసుకుని వెళ్ళింది కదా. పొతీఫరు అను ఐగుప్తు దేశీయుడు ఇష్మాయేలీయుల నుండి అతనిని కొనెను. పొతీఫరు ఫరో రాజు కడనున్న ఉద్యోగి, రాజ సంరక్షకులకు నాయకుడు. దేవుడు యోసేపుకు తోడుగా ఉండెను, కావుననే అతడు వర్ధిల్లెను. యోసేపు ఐగుప్తుడగు యజమానుని ఇంటిలో ఉండెను. Praise God. ప్రైజ్ గాడ్. I think everybody's eyes must have gone on this. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ యొక్క వాక్యాన్ని చూస్తుంటారు కదా. మీకు అందులో That Joseph was a prosperous man. అక్కడ మనం చూస్తున్నాము యోసేపు వర్ధిల్లెను. Everybody here want to be prosperous. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం వర్ధిల్లాలని కోరుకుంటామండి. Now prosperity doesn't mean only money. మరి వర్ధిల్లడం అంటే ఒక్క యాంగిల్లో మాత్రమే కాదండి. Prosperity means more than enough in every area of your life. అనగా మన జీవితంలో ప్రతి విషయంలో అభివృద్ధి అండి. It means a prosperous, successful life. అనగా మరి విజయవంతమైన జీవితం జీవించడం. So we are going to learn from Joseph how to get this kind of life that Jesus came to give us, abundant life. మరి యోసేపు జీవితం ద్వారా యేసు ప్రభు మనకి సమృద్ధి అయిన జీవితము ఇవ్వడానికి వచ్చారు. దాన్ని ఎలా వచ్చారో మనం నేర్చుకుందాం. Anybody here want to experience abundant life? ఎవరికైనా ఇక్కడ అభివృద్ధి జీవితం, సమృద్ధి అయిన జీవితం కావాలా? Or you want the thief to come and steal, kill and destroy your life? లేకపోతే ఇంకా దొంగవాడు వచ్చి నేను నాశనం చేసి దొంగలించే జీవితం కావాలా? గట్టిగా మాట్లాడాలి. Okay. Let us first see. Let me give you the background. Joseph is 17 years old. యోసేపు 17 సంవత్సరాలు. Is loved by his father. తన తండ్రి చేత ప్రేమించబడ్డాడు. Having a great fellowship with his father. తండ్రితో మంచి సన్నిహిత సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు. But having a great disastrous relationship with his brothers. కానీ ఇక సహోదరులతో మాత్రము ఎలాంటి సఖ్యత లేకుండా భయంకరమైనటువంటి వేదనలో ఉన్నాడు. Joseph always walked in the fear of the Lord. కానీ యోసేపు మాత్రం ఎప్పుడు దైవ భయములో ఉండేవాడు. Extremely submissive and obedient to his father. తండ్రికి చాలా లోబడి విధేయత కలిగినటువంటి ఉన్నాడు. Always walking in obedience. ఎప్పుడు చూసినా తండ్రికి విధేయత కలిగి. And his brothers were exactly opposite. కానీ ఇక సహోదరులను చూసి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా యోసేపుకి వ్యతిరేకంగా జీవించేవాడు. And God one day gave him a dream. కాబట్టి అప్పుడు దేవుడు యోసేపు ఒక కల ఇచ్చాడు. And in that dream he saw that he interpreted it as his brothers in the future would bow down to him and he would be the boss over them. అయితే ఆ యొక్క కళ ఏముంటుందంటే యోసేపు తన అన్నలతో ఏం చెప్పారంటే రానున్న కాలంలో మీరందరూ నాకు వంగి దండం పెడతారు, నేను తలగా ఉంటానని చెప్పాడు. And at the same time he got another dream in which he interpreted that his father, his mother also would be lower than what God would do in his life. రెండో కళ ఏంటి అంటే రెండో కళ కూడా చెప్తాడు. దాంట్లో ఏమిటంటే తల్లిదండ్రులు కూడా అతనికి లోబడి ఉంటారని చెప్తాడండి. And Joseph had such a disastrous life that none of his brothers spoke to him in his house. కాబట్టి ఆ యొక్క యోసేపు ఇంటిలో ఉండడం చాలా కష్టమైంది. ఎందుకంటే సొంత సహోదరులు మాట్లాడడం మానేశారు. Do we like to live in a house, in a family when nobody talks to you? గమనించండి, మీ ఇంట్లో నీతో ఎవ్వరు మాట్లాడకుండా అందరితో కొట్లాడుతుంటే ఆ ఇంట్లో ఉండాలనిపిస్తుంది. And he's only 17 years old. గమనించండి, కేవలం 17 సంవత్సరాలే. The Bible says his brothers hated him. గమనించండి, సహోదరులు, బైబిల్ చెప్తుంది సహోదరులు అతన్ని ద్వేషించారు. Why do you think they hated him? ఎందుకంటే మరి ఆ యోసేపును వారు ద్వేషించారు. Or why do you think the brothers hated him? మీరు చెప్పండి, ఇప్పుడు సహోదరులు ఎందుకు? The Bible says his father loved him more than the brothers. ఎందుకంటే అందరికంటే తండ్రి యోసేపు ఎక్కువగా ప్రేమించారు. Then why were they jealous? అందుకోసం ఎందుకు జెలసీ వచ్చింది చెప్పండి? Father loved him more than others. Because the father loved him? Oh, yeah. Hello, because the father loved him more than others? No, that was not the reason. అది కాదండి. Huh? What is she saying? You can take off your mask and talk. Joseph was a different person than his brothers. And so they hated him. Why? Why did they hate him? They hated him for the dream that he had.
గమనించండి, ఎందుకు అతను వచ్చిన కళను బట్టి వారందరికి కళ వినగానే ద్వేషం వచ్చేసింది. Listen, my friend, you can come for a service like this every day for the next 10 years. The devil has no problem. మీరు ఇట్లాగే ప్రతి మీటింగ్ వచ్చి కూర్చొని 10 సంవత్సరాలు వచ్చిన సాతానికి ఏం బాగలేదు. అట్లే You can stand here and praise God and do everything. He has no problem. He's got absolutely no problem with it. ఇట్లాగే వచ్చి మరి పాట పాడి సంతోషంగా పడి వాక్యం వినిపోతే సాతానికి ఏం బాగలేదండి. But the moment you start making dreams నీకు ఎప్పుడైతే దేవుని నుంచి కళలు వస్తాయో in the kingdom of God, దేవుని రాజ్యం గురించిన కళ Satan has got a big problem. ఎప్పుడైతే కళ దేవుని గురించి నీకు ఒక కళ Because the వస్తుందో Bible says a man without a vision is only perishing. మనం చూస్తాము, మరి దర్శనం లేని వారు నశించిపోతారనే వాక్యంలో మనం You can be చదువుతాము. seated here for the next 10 years without any dream, without any vision, without any purpose, without any goal, without any assignment. Satan has no problem. He will see you after 10 years in the same place. ఒకవేళ నువ్వు ఈ రోజు ఏ దర్శనం లేకుండా, ఏ భారం లేకుండా, ఏ పని కూడా నువ్వు చేయకుండా 10 సంవత్సరాలు అట్లా కూర్చుంటే సాతానికి ఏం బాగలేదు, అట్లే కూర్చో అంటది. God has given to man a very powerful gift called imagination. మరి దేవుడు మానవునికి మరి ఊహ ఉండేటువంటి ఒక అభిషేకాన్ని అందరికి ఇచ్చారు. When God gave Joseph the dream, he actually got pregnant in his spiritual womb, and he would not let that dream go out of him. మరి గమనించండి, యోసేపు ఎప్పుడైతే దేవుడు ఆ కళను ఇచ్చారో ఆ కళను పోగొట్టుకోకుండా ప్రతిరోజు ఆ కళ తన గర్భం ధరించాడు. He began to imagine so much that he spoke to his brothers, and the brothers hated him because of the dream. ఆ కళను చూసి ఎప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాను, నాయకుడుగా ఉంటాను, ఆ కళను చెప్పినప్పుడల్లా ఆ యొక్క సోదరులకి భయం వేసింది. Was it the brothers that hated him? గమనించండి, అక్కడ సోదరులు అండి Or was it the demons in the brothers that hated him? మరి చూడండి, సోదరులు లేకపోతే So if సోదరులు. there is somebody hating you, is it the person hating you or the demons in him hating you? కాబట్టి గమనించండి, నేను ఒక వ్యక్తి ద్వేషిస్తున్నాడా, వ్యక్తిలో ఉన్న సాతాను నిన్ను ద్వేషిస్తున్నాడా, ఈ రోజు నువ్వు గమనించాలి. I was supposed to come next week. నేను యాక్చువల్గా బ్రదర్ గారు మనకి నెక్స్ట్ వీక్ లో డేట్లు ఇచ్చారు. I was in Orissa going through the tribals ఒరిస్సాలో నేను ట్రైబల్ వాళ్ళ దగ్గర పనిచేస్తూ ఉన్నాను. on the mountains, and it started raining, అక్కడ ఆ యొక్క పర్వతాల మీద వర్షం వచ్చింది. and I actually saw the YouTube video right in front of my eyes. నా కళ్ళ ముందే నేను యూట్యూబ్ లో చూస్తూ ఉన్నాను. The water is coming from the mountains, ఆ యొక్క పర్వతం నుంచి the వర్షం bridge is overflowing and the water is going, మరి గమనించాలి, ఆ యొక్క బ్రిడ్జ్ కూడా ఓవర్ఫ్లో వాటర్ అంతా and వచ్చేస్తుంది. you are in XUV, nice tough car, మరి నేను ఎస్యూవీ కార్ లో ఉన్నాను. and the person is saying let's go, కాబట్టి ఆయన అంటున్నాడు వెళ్దాం అంటున్నాడు. and at 6:30 it is pitch dark. మరి ఆ In the evening, ఈవినింగ్ 6:30కి ఇక్కడ చాలా చీకటి పెడుతుంది. I saw some videos on YouTube, and I said I don't want to be one of the videos. కాబట్టి వీడియోలో కొన్ని చూసాను, వీడియోలో కారు పట్టుకోబోతున్నాయి. నేను అట్లా కూడా నాకు ఇష్టం లేదు. I said there's a still long life to live, and I'm not taking this risk. నేను ఇప్పుడు ఈ రిస్క్ లేదని, నాకు చాలా దీర్ఘాయుష్ ఉంది, నేను ఇంకా చాలా సంవత్సరాలు బ్రతకాలి. He said the water might be, not sure, might be knee deep. మరి ఆ యొక్క నీళ్లు ఒక మోకాళ్ళలోనే ఉండొచ్చు. So I said no, I'm going back home. నేను చెప్పాను లేదు, నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను. Because I'm not going to be in the rainy season when I'm not going to get anything to do. కాబట్టి ఈ వర్షాకాలంలో ప్రజలు కూడా వాక్యానికి రారు, కాబట్టి నేను అక్కడికి వెళ్ళను. So from the mountains we came back, fixed my ticket, and I came back home. కాబట్టి నేను ఆ యొక్క పర్వతాలను చేయికి వచ్చి టికెట్ బుక్ చేసుకొని మా ఇంటికి వచ్చేసాను. And in that imagination I saw my beautiful sister Lucy. ఆ రోజు నేను నా కళలో సిస్టర్ లూసీ గారిని చూశాను. He had already fixed for next week. యాక్చువల్గా నేను బ్రదర్ని 13, 14 అడిగాను, డేట్స్ కూడా బుక్ చేసుకున్నాం. మా టీం మెంబర్స్ అందరికీ తెలుసు 13, 14 2 days రాండి అని వి ఆల్రెడీ అనౌన్స్డ్ ఆల్సో. So I asked her, sister, I'm free, can I come? సో బ్రదర్ గారు అడిగారు, నేను రావచ్చా సిస్టర్, నేను ఖాళీగా ఉన్నాను. Now she said yes. Now when she said yes, that yes opened the door for all of us to sit here. ఆమె yes చెప్పింది కాబట్టి అది మనందరం ఈరోజు వాక్యం వినడానికి ద్వారం తెరవడానికి ఉపయోగపడింది. In the same way, when you're seeking the kingdom of God and His righteousness, you are giving an imagination to God, and you're saying, God, I am ready to go on this purpose, I'm ready to go on this assignment. Lord, I want a yes from you. And God says yes. When He says yes, my God, everything begins to change. ఆమేన్. నీ జీవితంలో కూడా దేవుని రాజ్యం కొరకు దేవా నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను, దేవా నేను వెళ్తాను, ముందుకు వెళ్తానని ఎప్పుడైతే yes అంటావో దేవుడు కూడా నీ పట్ల కదలబోతున్నాడు. Satan is scared of any person who uses imagination in the kingdom of God. దేవుని రాజ్యంలో ఎవరైతే ఒక కళ దర్శనము కలిగి ఉంటారో వారిని చూసి సాతాను భయపడిపోతాడు. I was sitting and
saying, Lord, everything is locked down. నేను అనుకుంటున్నాను ప్రభా, లాక్డౌన్ ఎక్కడ చూసినా My trip would have been to Africa. మరి నాకు ఆఫ్రికాలో ట్రిప్ Waited for 2 years to open up. 2 సంవత్సరాలు ఓపెన్ అయింది, And it got locked again. మళ్ళీ మళ్ళా లాక్ అవుతాం. And I said, God, I want to go now on the tribals on the North India where I have not been before. కాబట్టి నేను ఎప్పుడు కూడా నార్త్ ఇండియాలో ట్రైబల్ పీపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళలేదు కాబట్టి దేవా ఈసారి ట్రైబల్ పీపుల్ దగ్గరికి వెళ్తాను. One girl called me from UK and said, do you want to go to my village? యూకే నుంచి ఒక ఆమె అడిగింది, మా ఊరికి వెళ్తారా బ్రదర్? I said, come on, let's go. నేను అన్నాను, మీ ఊరికి So she opened the door for me to go to Rajasthan. ఆ విధంగా ఆమె ద్వారా నేను రాజస్థాన్ From Rajasthan it opened to Banaras, Varanasi. వారణాసికి వెళ్ళాను, బెనారస్కి వెళ్ళాను. And I had a wonderful, more than a month retreat over there. And it has got extended now. They are calling me again. Now, one girl said yes, and I said yes. It opened up the whole thing of North India, and when I'm going next year, it will be nothing less than 2.5 month mission on continuously on the North India. Praise God. So what I want to say is, you make an imagination, you make a purpose, you make an assignment. You see, Joseph got a dream. He got a dream. I don't get a dream, but I can make a dream. Amen. I said I can. Make a dream. I can. Make a dream. Shake your neighbor and tell your neighbor, make a dream. నాకు కల రాలే కానీ నేను కలను చేసుకోగలను. నా కల రాలేదండి కానీ నేను కలగలను. చెప్పండి, వాక్యం ద్వారా కలగలను. ఆమేన్. But the problem is, our dream is, I want to make a bungalow. I want this car. I want this Gandi, this Magalu, all that. All the only my family dream. మనకి Now she'll have to have difficulty in translating. మనకైతే ఏముంటుందంటే మన కుటుంబానికి మనకున్న ఒక కళ ఏంటంటే ఇంటికి పోవాలి, ఇది ఉండాలి, అది ఉండాలి, మా పిల్లలకి అది కొనాలి, ఇది కొనాలి. You know. So she's got multiple languages. Praise God. Hallelujah. So remember, when you study the word of God, you got to get pregnant. By the time you reach home, the people at home should say, what happened to you? I just got pregnant. I went to church and I came back pregnant. ఆమేన్. మీరు వాక్యం విని ఇంటికి వెళ్ళేసరికి వాక్యంతో మీరు ఏం చేయాలి? గర్భం ధరించాలి. మీ ఇంటిలో ఉన్న వాళ్ళు చెప్పాలి, ఏం జరిగింది నీకు? వాక్యం ఇచ్చే, నేను గర్భం ధరించి ఇంటికి వచ్చాను. So Joseph got pregnant. ఆ విధంగా యోసేపు ఆ యొక్క గర్భం ధరించాడు. And he would be talking about his dreams. కాబట్టి ఆ యొక్క కళ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. How many of you like to go to a place where people tolerate you? No, they tolerate you. The moment they look at you, they get irritated. ఒకవేళ నీకు ఇష్టం, నేను ఒక ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు నేను ఇష్టపడిన వాటి దగ్గర వెళ్ళాలని అనుకుంటావా? See, there are two things. Some people, when you meet them, they want to hug you. Some people, when they meet you, they want to look at you and turn the other side. They are tolerating you. They can't put you out, but they are tolerating you. కొంతమంది ఏం చేస్తారు, కొంతమంది చూడగానే వెళ్ళి హక్ చేస్తారు. కొంతమంది చూస్తే అబ్బా ఇదేనా అందులో వచ్చిందబ్బా. Okay, I believe you are translating beautiful with no masala. Praise God. No problem. Now. Joseph's brothers went grazing and no news of them, and the father is saying to Joseph, I want you to go and bring some report of your brothers. బట్ అక్కడ చూస్తున్నాం జోసెఫ్ సహోదరులు మరి గొర్రెలు కాబట్టి తీసుకొని దూరంగా పోయేటప్పుడు తండ్రి యోసేపు అంటాడు, వెళ్ళి మీ సోదరుడు ఎక్కడ ఉన్నారో కనుక్కొనిరా. Praise God. Praise the Lord. Now, would you like to go to a place where you are not celebrated? నీకు ఇష్టం లేని ప్లేస్ నువ్వు వెళ్తే వాళ్ళని నేను అంగీకరించాలని తెలుసండి, వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తావా? But look at Joseph. నువ్వు యోసేపు అనుకున్నావు. He loves his father నీ తండ్రి that is willing to go to that place. కాబట్టి తండ్రి పొమ్మంటున్నాడు. And the place is called Shechem. ఆ యొక్క షెకెం అనేటువంటి స్థలం. You'll have to come close because my mic will not pick up. Have you ever seen mic tied to the sleeve? Praise God. ఇక్కడ మైక్ పెట్టుకోవడం చూసారు, ఇక్కడ చాలా మంది ఇక్కడ పెట్టుకుంటారు కదా. One mic shared by two people. ఎందుకంటే హైడింగ్ నెంబర్ స్పెషల్ మైక్. No, that is because we are perfectly. Hallelujah. So the further you are going, your voice will be softer. Hallelujah. హల్లెలూయా. So he's gone to a place called Shechem. ఆయన షెకెం అనేటువంటి స్థలానికి వెళ్ళాడు. And he doesn't find his brothers there. అక్కడ సహోదరులు కనపడలేదండి. And in a place called Shechem, he meets a stranger. అక్కడ
షకేంలో ఒక అన్యుని And కలుసుకుంటాడు. the stranger says, what are you looking for? ఆయన అడిగే దేని కోసం వెతుకుతున్నావు? And he said, I'm looking for my brothers. ఆయన నా సహోదరుల కోసం వెతుకుతున్నాను. And that man says, I heard your brother say, there's no food over here for the cattle, so let's go to a place called Dothan. కాబట్టి వాళ్ళు మీ సహోదరులు మాట్లాడడం నేను విన్నాను, ఇక్కడ ఆహారం లేదు కాబట్టి జోతాముకు వెళ్ళదము రండి అని మీ సహోదరులు వింటుంటే విన్నాను. In everybody's life there is a place called Dothan. కాబట్టి మన ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో యోత అనేటువంటి I said in everybody's life there is a place called Dothan. కాబట్టి నేను మీకు ఒక మాట చెప్తున్నాను, ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో తప్పక ఒక యోతం ఉంటుందండి. You go to a place where your trouble begins to afflict you. కాబట్టి నీ యొక్క బాధ నీ బాధ అధికమయ్యే ఒక పరిస్థితి గుండా తప్పకుండా అందరం వెళ్తామండి. Joseph had a good life at home. అక్కడ చూస్తున్నామండి మరి యోసేపు ఇంటిలో చాలా తండ్రి. As he is marching to Dothan, he doesn't even know that's the last day that he's going to ever see his father. ఆయన జోతాంకి వెళ్ళేటప్పుడు అని అనుకోలేదు, చివరిసారిగా నేను ఇంటికి రాను, నా తండ్రి నేను చూడనని ఊహించలేదండి. He doesn't even know that's the last day of his freedom. అనుకోలేదండి నేను చివరి రోజుగా ఇంకా నా జీవితంలో నా ఫ్రీడమ్ అయిపోతుంది. And when his brothers saw him from a distance, వారి యొక్క సహోదరులు యోసేపుని దూరంగా చూసినప్పుడు they recognized him వాడు గుర్తుపట్టారు. because of his colorful dress that his father gave him. ఎందుకంటే తండ్రి ఇచ్చినటువంటి చక్కని రంగురంగుల రంగీలు బట్టి వాళ్ళు And the గుర్తుపట్టారు. first thing they wanted was to strip him off. చూడగానే వాళ్ళు అనుకున్నారు నేను ఇంకా పట్టుకుందాం. When God gives you something, నీకు ఎప్పుడైతే దేవుడు ఏదైనా నీ the జీవితంలో devil will try his best to strip off that what God has given. ఏదైతే దేవుడు నీకు ఇచ్చాడో దాన్ని తీసివేయడానికి సాతాను ప్రయత్నిస్తాడు. The devil hates all that God has given you. దేవుడు నీ జీవితంలో పెట్టిన ప్రతి దాని నుంచి సాతాను ఓడగొడండి. And the first thing they stripped him off. మొదటిగా ఏం చేశారంటే సాతాను యోసేపు యొక్క వస్త్రాలు తీసేశారు. They threw him in the well. ఆయన తీసుకెళ్లి బావిలో పడేశారు. And they said, let him die after 3 or 4 days. అని అనుకున్నారు 3-4 రోజుల్లో చచ్చిపోతాడు. When the anointing of God is on you, కానీ దేవుని అభిషేకం నీ మీద the నిలిచి devil can make the best plan to destroy you. అందుబట్టే నేను సాతాను చంపివేయాలని ఆశపడతాడు. They can all gather together to destroy you. అందరూ కలిసి కూడా వాళ్ళందరూ కలిసి కూడా ఆయన చంపేయాలనుకున్నారు. But the anointing will bring dispute among them. కానీ చూడండి యోసేపు మీద అభిషేకం వారిలో వారు కొట్టుకునేలాగా And the elder చేశారు. brother began to decide that one of them said, why should we throw him in, why keep him in the well? There are some merchants going, why not we sell him to the slave? వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఎందుకని ఆయన బావిలో చంపాలా, అక్కడ వెళ్తున్నారు కదా ఇష్మాయిల్ వాళ్ళని అమ్మేద్దామని ఒక సహోదరుడు So చెప్పాడు. from certain death, he is sold as a slave. కాబట్టి ఆ మరణం నుంచి ఆయన ఆ యొక్క బానిసలకి అమ్మివేయబడ్డాడు. Now please remember, a person who is sold as a slave would die as a slave. గమనించండి, ఎవరైనా ఒక్కసారి బానిసగా అమ్ముడు పోతే అతను బానిసగానే చనిపోవాలి. Slaves were never treated as human beings. గమనించండి, బానిసలు ఎవరు కూడా మనుషుల్లా ట్రీట్ చేయండి. They are worse than the animals. అది జంతువుల కంటే హీనంగా చూస్తారు. And now Joseph is in the slave market. ఆ విధంగా యోసేపు ఇప్పుడు ఆ యొక్క బానిస. My question is, what do you think would have been the thoughts in Joseph's mind ఆ సమయంలో యోసేపుకి ఎలాంటి ఆలోచన కలిగి when he is being taken from Dothan to a place called Egypt? ఆ దోతాము నుంచి అతను ఈజిప్టుకు అమ్మివేయబడుతున్నాడు. ఏమనుకొని ఉంటాడండి? Every step that he is taking, he is going away from his father. ప్రతి ఒక్క అడుగు ఏదైతే వెళ్తున్నాడో తండ్రికి దూరం అయిపోతూ ఉన్నాడు. Is he going by his own will or is taken over there? చూడండి, సొంతంగా అక్కడికి వెళ్ళాడా లేకపోతే అక్కడ సొమ్ము తీసుకోబోతున్నాడు ఈజిప్టుకి. Hallelujah! Anybody there in the house? ఎవరైనా ఇక్కడ ఉన్నారా? ఇంకా గట్టిగా. What do you think would have been his emotions? ఒకవేళ యోసేపు ఎలాంటి ఆలోచన ఆ సమయంలో కలిగి ఉంటాడు? Has anybody ever been in a place so deep like Joseph? యోసేపు Any of us? మనలో ఎవరైనా యోసేపు లాగా చాలా Yeah, we got. Sorry. వేదన కలిగి ఉన్నారా? We all have got troubles. మనందరి జీవితంలో వేదన. But the intensity of Joseph's trouble, is there anybody who is going through that kind of intensity? అంత శ్రమ అనుభవించిన వారు మీలో ఎవరైనా ఉన్నారా? Hello, anybody there? Yes, brother. Huh? Who? Lucy akka వస్తుంది. Lucy akka. Slave. Not slave. Only suffering. Suffering, but not like a suffering of a slave. Praise God. Now he is in the slave market. చూడండి, ఇప్పుడు అతను ఆ యొక్క బానిస మార్కెట్ లో అమ్మడానికి పెట్టారు.
is naked because a slave would have bought without clothes and is completely naked in a slave market. బానిసలు ఎట్లా ఉంటారంటే బట్టలు ఏమున్నాయి, బట్టలన్నీ తీసేసి అక్కడ మార్కెట్లో యానిమల్స్ అమ్మినట్టుగా అమ్మకానికి పెడతారు. This is a merchant and I am the slave and you are all the ones who are come to buy the slave. ఇక్కడ గమనించండి, నేను యజమాని మర్చెంట్గా ఉన్నాను, బ్రదర్ గారు బానిస, మీరందరూ కొనడానికి వచ్చిన వాళ్ళు. And David comes and buys me out. అక్కడ చూస్తున్నాము, అక్కడైతే And do you know who's David? Potiphar. Who is Potiphar? దావీదు మీ అందరిలో నుంచి డేవిడ్ వచ్చి కొంటున్నాడు. Potiphar is the top security man in the palace. మరి పోతీఫర్ ఆ యొక్క రాజ భవనంలో ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉన్న పోతీఫర్ వస్తున్నాడు. So is he under a strong, hard-hearted man or very mild man? మరి అలాంటి రాజభవనంలో ఉన్నవాడు హార్ట్ కఠినంగా ఉంటారండి, చాలా నెమ్మదిగా ప్రేమగా ఉంటారా? So what do you think would be Joseph's condition now? మరి గమనించండి, యోసేపు పరిస్థితి ఎట్లా ఉందండి? More trouble. You know what's actually happening? అక్కడ నిజంగా ఏం జరుగుతుందో తెలుసా అండి? Before God can give you some promotion, మీ జీవితంలో దేవుడు మిమ్మల్ని ఉన్నతమైన ప్రమోషన్లోకి God will తీసుకెళ్ళాలి. always put you in the school of learning. అప్పుడు దేవుడు ముందుగా మీకు నేర్చుకొని గుణపాఠాలు నేర్పిస్తాడు. There will be a school of practicing. మనం చాలా నేర్చుకోవాలి ప్రాక్టికల్ గా. There will be a school of training. ఆ విధంగా దేవుడు మనకు అనేకమైనటువంటి తర్ఫీదు And ఇస్తాడు. God will build you up in a furnace with strong spiritual muscles. దేవుడు మిమ్మల్ని అగ్ని గుండంలో వేసి మిమ్మల్ని బలవంతులుగా తయారు చేయడానికి. And when you are being formed in that furnace, ఆ విధంగా అగ్నిలో కాల్చబడినప్పుడు there will always be exams to pass. అప్పుడు కొన్ని పరీక్షలు కూడా పాస్ కావాలండి, ఉట్టికే కాదండి. People who live by emotions always fail the test. ఎవరెవరైతే మరి భావోద్రేకాలతో ఉంటారో వాళ్ళు తప్పకుండా ఓడిపోయి డిప్రెషన్ Tappa. I know tappa, surely fail. People who live by emotion, tappa fail. Hallelujah. హల్లెలూయా. But people who live by the truth will always win. ఎవరైతే సత్యముతో నేర్చుకుంటారో వాళ్ళు తప్పకుండా జయిస్తారు. Hallelujah. Hallelujah. If anybody has to ask what is the definition of success, the definition of success is first a training school to learn, then comes the opportunity, then comes the test, and when you take the test as an opportunity and pass the test, the result is success. But when the test comes, we pray, God, get me out of the test, get me out of the test. Imagine India-Pakistan match and Pakistan doesn't come on the ground. గమనించండి, మన జీవితంలో మరి మనం విజయం సాధించాలంటే 3 స్టెప్పులు గుండా వెళ్ళాలి. మొదటిది First is study the word. ముందుగా దేవుని వాక్యం చదవాలి. Practice. Training school. Training school. First is study the word of God. స్టడీ ద వర్డ్. దేవుని వాక్యం చదవాలి. Practice the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని మనము అనుసరించాలి. Good training. వాక్యం ద్వారా మనం మంచి తర్ఫీదు Then పొందాలి. comes the test. అప్పుడు మన జీవితంలో మరి పరీక్ష వస్తుంది. In the test, do what was told, what was trained to do. మరి గమనించండి, మనం పరీక్ష వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి వచ్చారు కదా, మన టెస్ట్ జీవితంలో కష్టం రాగానే మనం ఏం చెప్తాం, వద్దు ఈ కష్టం తీసేయండి, పరీక్ష వద్దంటావు. Tell your neighbor, pass the test. అమ్మా వద్దారా, నాకు ఇచ్చిన కష్టం అనుభవించు, మరి అంటే చెడు. Can you tell your neighbor, pass the test? అడగదు, నీ కష్టం భరించు. Those who pass the test, they fly like an eagle. ఎవరైతే ఆ యొక్క పరీక్షలో పాస్ అవుతారో వారు పక్షి రాజు వలె పైకి ఎగురుతారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Become high. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Hallelujah. So you will go through the test. తప్పకుండా మనము పరీక్ష గుండా వెళ్తామండి. Now Joseph went through the training school under Potiphar. ఆ విధముగా మరి యోసేపు పొతీఫర్ ఇంటిలో తర్ఫీదు అనే That is why in our life there are many Potiphars who come into our life. మన జీవితంలో కూడా దేవుడు మనల్ని ట్రైన్ చేయడానికి
అనేక మంది పోతీఫర్లను పంపిస్తాడు. When the Potiphar comes into your life, ఎప్పుడైతే పోతీఫర్ మన జీవితంలో you have వస్తాడో, a choice to be a victim or a victor. అప్పుడు మీరు మీ ఇష్టం అండి, మీరు పరీక్షలో పాస్ అవుతారా లేకపోతే నువ్వు ఒక విక్టిమ్గా మారి ఓడిపోతావా? When you are a victim, you are already grumbling and complaining and crying. You have a defeated mentality, a victim mentality. పరీక్ష వచ్చినప్పుడు, కష్టం వచ్చినప్పుడు ఒకవేళ ఒనిగే వ్యక్తిగా, మరి కొట్లాడే వ్యక్తిగా, దుఃఖంగా ఉంటే నువ్వు ఓడిపోయిన మనస్తత్వం కలిగిన వాడిని. But when you face the test కానీ ఆ పరీక్షను నువ్వు ఎదుర్కొన్న and you use it as an opportunity to get better, ఆ యొక్క పరీక్షని ద్వారా నువ్వు ఇంకా నీ వ్యక్తిత్వం మార్చబడినప్పుడు, you get excited when affliction comes, మనము కష్టం వచ్చినప్పుడు సంతోషించాలి. because you are going to say, God, I wonder what wisdom you are going to give me this time, and I'm going to overcome it. దేవా, ఈ పరీక్షను ప్రభావ మరి ఎదుర్కోవడానికి నువ్వు నాకు ఇంకా గొప్ప తెలివి ఇవ్వబోతున్నావు, దీని ద్వారా నేను ఎదుర్కోగలుగుతాను, And I'm going to be better. నేను ఇంకా మంచిగా మారుతాను, I'm going to be victor. నేను ఆ విధంగా సక్సెస్ నాకు వస్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. That's equal to success. దాన్నే మరి విజయం అంటారండి. So here we see in the verse 1, Potiphar bought him. అక్కడ మనం చూస్తున్నాం మొదటి వాక్యంలో పోతీఫర్ యోసేపుని కొన్నాడు. The verse 2 says, రెండవ వచనము, the Lord was with Joseph, దేవుడు యోసేపుతో ఉండెను, and he was a prosperous man. అందుకోసమనే యోసేపు వర్ధిల్లెను. The Lord was with Joseph, దేవుడు యోసేపుతో ఉండెను, and he was a prosperous man. అతడు వర్ధిల్లెను. Hallelujah. హల్లెలూయా. How many of you believe God gives you victory? Come on. Raise your hands. సమాధానం దేవుడు నాకు విజయాన్ని కలుగజేస్తాడు. I wish I could turn the camera on the other side. మనమందరం కూడా దేవుడు చేయడం మనం తిరుగుతున్నాం. I really got a bad news after so many years. Sandhya, you put your hand up? No? Okay. Those who put your hand up, that's the biggest lie of the devil. ఎవరైతే చేతులు పైకెత్తారో సాతాను యొక్క పెద్ద అబద్ధం అదేనండి. Because when our thinking is wrong, మన యొక్క ఆలోచన ఎప్పుడైతే తప్పుగా ఉంటుందో, our believing is wrong, మన యొక్క విశ్వాసము మన తప్పుగా ఉంటుందో, our speaking is wrong, నీ మాట కూడా తప్పే, అన్ని అబద్ధాలు. our action is wrong, నువ్వు చేసే క్రియ కూడా అబద్ధమేంటి. our destination is wrong. అదే విధంగా నువ్వు వెళ్ళే చివరి మార్గం కూడా రాంగ్కి వెళ్తావు. Thank God for the Hyderabad people. హైదరాబాద్ పీపుల్ బట్టి వందనాలు. When I said you are wrong, then nobody is asking why. మీరు తప్పు మార్గంలో వెళ్తున్నారంటే ఎందుకు బ్రదర్ ఎవరు ప్రశ్నించలేదండి. I am so glad that you are people who believe all that the preacher is saying. మీరు ఎట్లాంటి వారంటే ఏ టీచర్ ఏం చెప్పినా నమ్ముతారు, కాదని చెప్పండి. Learn this. Never believe all that the preacher is saying. కాబట్టి ఏ ప్రీచర్ అన్ని చెప్పినాను. The preacher can be of any title. కాబట్టి ప్రీచర్ అంటే ఏ ప్రీచర్ అయినా ఉండొచ్చండి. He can make a mistake. తప్పకుండా ఎంత పెద్ద దైవ సేవకుడైనా తప్పు చేస్తాడు. So when I said you are wrong, are you right or wrong? Hello, are you right or wrong? Come on, are you right or wrong? So this was a test. కాబట్టి మీకు ఒక పరీక్ష. And I am going to prove to you you are wrong. మీరు తప్పు అని నేను మిమ్మల్ని రుజువు చేస్తాను. Somebody was smiling and suddenly, oh my God. Okay, listen. Why I am saying this? Because now you will no longer play housey game with God. You will play the game of chess. ఈ రోజు మీరు ఇంట్లో కాదండి, ఇప్పుడు చెస్ లాగా ఆడబోతున్నారు. Housey is on luck. Chess is on skill. And God put Joseph on a chess game, not a housey game. గమనించండి, మన ఇంటిలో చిన్న కొట్లాటలు, ఇంట్లో చిన్న కొట్లాటలు కాదండి ఇది. అతనున్న పరిస్థితి ఎట్లాంటి ఒక భయంకరమైనటువంటి శోధన కూడా వెళ్తున్న ఒక చెస్. God loves his children. He never plays a housey game with his children. He trains them for a chess game. కాబట్టి దేవుడు ఇప్పుడు చిన్న శ్రమలు ఇస్తే పెద్దగా ఇస్తాడు, దాని ద్వారా నువ్వు గెలవాలని ఆశపడతాడు. Okay, let's read 1 John 5:4. 1 యోహాను 5వ అధ్యాయము 4వ వచనాన్ని మనం చదువుదామండి. 1 John 5:4. 1 యోహాను 5వ అధ్యాయం 4వ వచనం. Whatsoever is born of God. దేవుని నుండి వచ్చినదంతయు, Okay, you read it. దేవుని నుండి వచ్చినదంతయు. Will you translate the way I translate? Sure? Okay. Whatsoever is born of God దేవుని నుండి వచ్చినదంతయు overcomes the world. లోకమును ఓడించును. And this is the victory
మన విశ్వాసం చేతనే that overcomes the world. మనం లోకముపై గెలుపొందుదుము. Now look at your Bible and tell me what even our God. Devare. What's written in your Bible? మీ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఏమని రాయబడింది చూడండి. Telugu Bible, what is written? Devare. Devare. Devare, 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 nambike. విశ్వాసం చేతనే మనం లోకముపై గెలుపొందుదుము. Devare. దేవుడి నుంచి వచ్చినదంతయు. Devare. What is written in Telugu? దేవుని నుండి వచ్చిన Vishwasa. Devare. And nobody is talking. You read it, you read it. దేవుని నుండి వచ్చినదంతయు లోకమును జయించును. మనము విశ్వాసము చేతనే లోకముపై గెలుపొందుదము. So every time you lose the battle, who is the cause? Devil. No. The intercession team. Father. No. ఎవరి ద్వారా గెలుపు వస్తుందండి? ఫాదర్ ద్వారా వస్తుందా? ఇంటర్సెసర్ ద్వారా వస్తుంది. ఇంటర్సెసర్స్ ద్వారా వస్తుంది. ఎవరి ద్వారా జయం వస్తుంది నీకు? God. 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 I. Who is the cause for your defeat? I. నువ్వు ఓడిపోవడానికి కారణం ఎవరు? Me myself. Satan. So yes, sir. All will for Satan. ఏం చేసినా ఎక్కడ ఓడిపోయినా సాతానే టార్గెట్. Huh? విశ్వాసంలో ఉండి మనం పోతే విజయం సాధిస్తాం. What is she translating? Just translate that. She says that with faith we will win, without faith we will fail. Praise the Lord. So now where is Joseph in Potiphar's house? What's happening to Joseph in Potiphar's house? పోతీఫర్ ఇంట్లో యోసేపుకి ఏం జరుగుతుందండి? There is a battle అక్కడ యుద్ధం జరుగుతుంది. of faith. విశ్వాసానికి పరీక్ష. What is the battle? అక్కడ ఏ యుద్ధం జరుగుతుంది చెప్పండి. On one side is his situations, ఒక పక్కన తన పరిస్థితి, and on the other side is the dream. ఇంకొక పక్క తన కళ. One side is the pregnancy of the dream, తన యొక్క కళతో ఆ గర్భం ధరించి and ఉన్నాడు. circumstances are saying కానీ పరిస్థితిని చూస్తే తనకు దేవుడు చెప్పిన దానికి తను జీవిస్తున్న abortion, miscarriage. కాబట్టి దేవుడు చెప్పిన కళ ఏమాత్రం జరగలేదని అది గర్భస్రావం అయిపోయింది. నీకు ఇచ్చిన కళ, నీకు ఇచ్చిన వాగ్దానం నెరవేరలేదు కదా. This is a place where people get pregnant. ఇక్కడే మీరు ఆ వాక్యంతో గర్భం ధరిస్తారు. Opening the door abortion. మీరు ఒకవేళ సాతానికి ఓ ద్వారం తెరిచారనుకో అబార్షన్ అయిపోతుంది. Here pregnant by the words of Jesus and he. ఇక్కడ మీరు ఏం చెప్తారు? యేసయ్య పొందిన దెబ్బల చే నాకు స్వస్థత కలుగును గాక. After going out, how are you? ఆ తలుపు దాటిన తర్వాత ఎవరన్నా చూసి ఎట్లా ఉన్నావమ్మా అని చెప్పినప్పుడు సిస్టర్ మొక్కలకి సిస్టర్ ఏమైందంటే నీ వాక్యం అక్కడ అబార్షన్ అయిపోయింది. How many abortions? When a person is still focused on the dream, he has the joy. The moment the dream is gone into abortion and circumstances are talking to you, no more joy. The joy of the Lord is my strength. The first thing the devil wants is to steal your joy. నువ్వు ఎప్పుడైతే నీ దర్శనము కలిగి ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఆ యొక్క పరీక్షలో పాస్ అయితే కష్టంలో కూడా ఆనందిస్తావు. కానీ ఎప్పుడైతే కష్టంలో నువ్వు ఎప్పుడైతే అవిశ్వాసం డిప్రెషన్లకు పోయిన అబార్షన్ జరిగి అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే నీ జీవితంలో కూటమి వచ్చేస్తుంది. So even though Joseph is a slave, God never called him a slave. God called him prosperous. In the same way, no matter what your trouble is, you are sick, but God doesn't call you sick. He calls you prosperous. Even though you are in a curse, God never calls you curse. He calls you Abraham blessing on you. God calls you through His promises. What do you call yourself? నిన్ను ఈ రోజు దేవుడు నిన్ను వాగ్దానాన్ని బట్టి పిలుస్తున్నాడు. నువ్వు అనారోగ్యంగా ఉన్నావు కానీ రోగి అని పిలవట్లేదు. దేవుడు నిన్ను అంటున్నాడు నువ్వు స్వస్థత పొందిన బిడ్డవి. నువ్వు శాపంలో ఉన్నావు కానీ దేవుడు అన్నాడు ఆశీర్వాదము అబ్రహాము ఆశీర్వాదం నీదే. కాబట్టి నువ్వు ఈ రోజు ఏమనుకుంటున్నావు? ఈ రోజు You are teaching everybody to tell lies. If I got pain, I should not tell I got pain.
If I got pain, I should not tell I got pain. నాకు నొప్పి ఉంటే నొప్పి ఉందని చెప్పాలా లేదా చెప్పలేను. So this place is a place where they teach you to tell lies. ఈ స్థలము మిమ్మల్ని అబద్ధం చెప్పమని చెప్తుంది కదండి. If I got some sickness, I should say I don't have a sickness. రోగం ఉంటే రోగం ఉందని చెప్పాలా లేదా? A person who speaks what he can see, feel, hear, touch is speaking facts. But a person who speaks according to the word of God, he speaks the truth. And the truth has power to kill the fact and change the fact and bring new fact in its place. That's why we speak the truth. మరి ఎవరైతే మరి నీ యొక్క నీ కష్టం ప్రకారం కష్టంని చూసి దాన్ని చూసినట్టుగా మాట్లాడితే నువ్వు నిజం మాట్లాడుతున్నావు, కానీ కష్టంలో కూడా వేదంలో కూడా బాధలో కూడా దేవుని వాక్యాన్ని మాట్లాడితే నువ్వు సత్యం మాట్లాడుతున్నావు. సత్యము నిన్ను స్వతంత్రులను చేయుగాక. So when God saw Joseph being sold as a slave, God called him prosperous. మరి చూడండి, యోసేపుని బానిసగా అమ్మి వేశారు, కానీ దేవుడు ఆయన ఏమంటున్నాడు, నువ్వు అభివృద్ధి పొందిన వాడవు. So now Joseph as a test. On one side he knows he's a slave. అని యోసేపు కూడా పరీక్ష, నాకు తెలుసు తను బానిసగా ఉన్నాడని. Everything around him says he's a slave. అక్కడ ఉన్న ప్రతి పరిస్థితికి తెలిసి ఆయన ఒక బానిస. But Joseph makes a choice not to focus on his current situation, but to focus on the God who gave him that dream. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. యోసేపు తన పరిస్థితి మీద ధ్యాస ఉంచకూడట్లేదు, కానీ దేవుడు తనకి ఏదైతే వాగ్దానం ఇచ్చాడో ఆ వాగ్దానం మీద మాత్రమే తన దృష్టిని పెట్టుకుంటున్నాడు. So if Joseph had to focus on his current situations and bad situations and his brothers and all that he had done, would he be abiding in the presence of God or abiding in the presence of the devil? ఒకవేళ యోసేపు తన పరిస్థితిని బట్టి కృంగిపోయి ఏడుస్తూ ఉన్నట్లయితే అతను దేవుని సన్నిధిలో ఉంటున్నాడా లేకపోతే సాతాను సన్నిధిలో ఉంటాడా? Ask your neighbor, how much time in a day do you abide in with the devil? ఒకసారి పక్కన మాట్లాడండి, ఎంత సమయం నువ్వు దేవునితో ఉంటున్నావు, ఎంత సమయం సాతాను చేతిలో. అయ్యో కష్టాలు, అయ్యో ఈ నష్టాలు, అయ్యో ఆయన పోయాడు, ఎన్నిసార్లు చెప్పావు, ఎవరి సన్నిధిలో ఉన్నావు? Hello, nobody's asking. I asked your neighbor. He said, what to ask? అయ్యా పక్కన అడగండి, ఎంత సమయం దేవునితో ఉన్నావు, ఎంత సమయం సాతానుతో ఉన్నావు, అడగండి. Abiding with God or abiding with the devil? సాతానుతో రోజంతా సాతాను తలంపులతో ఉంటున్నావా, దేవుని తలంపులతో ఉంటున్నావా? అదే నీ డెస్టినేషన్ ని నిర్ణయిస్తుంది. When God called him prosperous, దేవుడు ఆయన్ని అభివృద్ధి చెందినవాడు అని పిలుస్తున్నాడండి. the word says you are prosperous when you got good cars, good money, good job, bank balance, all that. మనం ఎవరు అభివృద్ధి చెందినంటామండి? ఎవరికి ఇల్లు ఉందో, కారు ఉందో, అన్ని ఉన్న వాళ్ళని ఏమంటామండి? అభివృద్ధి వాళ్ళకి. It is all connected to material things. అలా అది ఒక భూలోక సంబంధమైనటువంటి అభివృద్ధికి చెందిన మాట నుంచి. But God calls you prosperous దేవుడు నిన్ను అభివృద్ధి, ప్రాస్పరస్ దేవునిలో అభివృద్ధి అంటే when your mind is stayed on God. నీ యొక్క మనసు, ఎవరి మనసు దేవుడిపై ఉంటుందో వారు అభివృద్ధి When your చెందాలి. mind is stayed on His word. ఎవరైతే దేవుని మాట మీద మనసు పెడతారో వారు అభివృద్ధి చెందినవారు. God calls you prosperous when you are abiding in the presence of God. ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో దేవునితో సహవాసంలో ఉంటావో వారు దేవుని దృష్టిలో అభివృద్ధి చెందినవారు. The longer time you stay in the presence of God, నువ్వు ఎంతసేపు ఎక్కువగా దేవుని సన్నిధిలో వాక్యంతో సహవాసంలో ఉంటే the longer and higher you get into prosperity and success. అంత ఎక్కువగా నువ్వు దేవునిలో ఎదుగుతావు, అంతగా అభివృద్ధి చెందుతావు. You know that the things that are happening in your life are supernatural, beyond your ability, beyond your capacity. Everything beyond, because it's God who is doing it in your life. నీ జీవితంలో ప్రతిదీ కూడా దేవుని అద్భుత కార్యాల ద్వారానే జరుగుతుంది. సూపర్ న్యాచురల్ శక్తి ద్వారా నీ జీవితంలో ప్రతి కార్యం జరుగుతుంది. You all know me after I grew up. మీ అందరికీ నేను పెద్దగైన తర్వాతే తెలుసండి. She knows me when I had nothing. నాకు ఏమీ లేనప్పుడు కూడా ఈ సిస్టర్కి తెలుసండి. She has seen me. ఆమె నన్ను చూశారు. Sister Maureen has seen me. మొరీనా సిస్టర్ నన్ను చూశారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. But if
You want to share a testimony? Okay, come here and share the testimony. No, you. She said she has seen you. I said little weird. Okay, how I've seen her? Little Okay. much. I was teaching in one place and it was a lunch break. And I just passed her. నేను ఒక చోట వాక్యం బోధిస్తున్నాను. And the moment I started pastor, I started crying. నేను అట్లా లంచ్ బ్రేక్ దగ్గర వెళ్తున్నాను, నాకు వెంటనే There was no reason to cry. మరి నాకు ఏడ్చాల్సిన పని ఏం లేదండి. It's not that she caught my neck or anything. We just passed by. నాకు జస్ట్ ఇట్లా పక్కకు వెళ్ళాను, నాకు తెలియకుండా ఏడవడం. And I turned to look at her. నేను ఆమెను చూశాను. And I saw her also crying. I saw her, she also crying. ఆమె కూడా ఏడవడం చూశాను. The presence of God was so strong that we both, I said, I don't know why I'm crying looking at you. And she said, I don't know why I'm crying looking at you. కాబట్టి ఇద్దరు కూడా ఈ సిస్టర్ బ్రదర్ ఒకరినొకరు చూసినారు, అనుకోకుండా ఇద్దరు ఏడుస్తున్నారు, వాళ్ళకి తెలియదు ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు. I did not know who she is. ఆమె ఎవరో నాకు తెలియదండి. We made a prayer. ఇద్దరు కలిసి ప్రార్థన We చేశాము, became good friends. మంచి స్నేహితులమయ్యాము. And then I came to know that she's Miss Asia, ex-Miss Asia. మరి ఆమె ఎవరో కాదండి, మరి ఈ హోల్ ఏషియాలోనే क्या बात है, डेविड बाजू में बैठा है. బ్యూటీ కాంటెస్ట్ कभी सोचा था क्या? బ్యూటీ కాంటెస్ట్ లో మా మధ్యలో ఉన్న మొరినస్ గారు అలాంటి ఏషియాలోనే నంబర్ 1 గా ఉండేవాడు. And then I got chance to go with her to meet many actors, actresses. ఆ విధంగా ఆమె ద్వారా నేను అనేక మంది హీరోలను హీరోయిన్లను కలుసుకోవడం జరిగింది. So she would take me there and we would pray. మేమిద్దరం కలిసి వారందరి కోసం ప్రార్థన చేశాము. And the ministry kept growing. ఆ విధంగా పరిచర్య నాకు She kept helping. ఆ విధంగా నాకు సాయం చేస్తూ And it వచ్చారు. went on growing. ఆ విధంగా ఇంకా సాయం చేస్తూ Then వచ్చారు. from Bombay she shifted to Hyderabad. ఆమె మరి బాంబే నుంచి హైదరాబాద్కి వచ్చారు. And don't look at her as a Miss Asia, ఇప్పుడు ఆమె మిషేసేగా చూడకండి, but look at her as a great woman of God. కానీ ఇప్పుడు ఆమె గొప్ప దైవ సేవకురాలండి. For that I am also witness because sister has a prayer meeting here. I have seen sister praying and many got healed through her. So I am also. No, I'm not talking about that. I'm talking about the stars. I don't know whether I should say the stars on her shoulder. Should I open them out? Yes. Should I say? She was suffering from cancer. కానీ సిస్టర్ గారికి అలాంటి హై స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు Twice. 12 years back. Yeah. 12 సంవత్సరాల క్రితం క్యాన్సర్ వ్యాధితో బాధపడ్డారు. And she's a cancer killer. Amen. నౌ ఇప్పుడు ఎవరైతే క్యాన్సర్ ఉన్నారో వారందరినీ ఈమె ద్వారా దేవుడు స్వస్థపరుస్తున్నారు. When I met her, నేను ఆమె కలిసినప్పుడు she was one of the top teachers in Sri Sri Ravi Shankar Institute. రవిశంకర్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఆమె మరి ఉన్నతమైనటువంటి ట్రైనింగ్ గా ఉన్నారు. You can say she was the right hand or left hand, I don't know which hand, but she was on the top. ఆ విధంగా రవిశంకర్ దాంట్లో ఆమె రైట్ లెఫ్ట్ నాకు తెలియదు. That day at the garden when we passed by and we cried, something happened. జస్ట్ అండి ఒక్క నిమిషం నేను ఇట్లా పాస్ అవుతున్నాను, నాకు తెలియకుండా ఆమెను చూసి నేను ఇచ్చాను, ఆమె చూసి నన్ను She ఇచ్చాను. got extremely attracted to the anointing. వెంటనే ఒక్కటేసారి ఆ క్షణంలోనే బలమైన అభిషేకం She పొందుకున్నారు. brought another friend of hers. అప్పుడు ఇంకొక స్నేహితులు ఉన్నారు. That she's also a film actress. Her name is Nagma. నగ్మా అనేటువంటి సినిమా యాక్ట్రెస్ కూడా ఈమె ఫ్రెండ్. So I invited them for one small meeting in somebody's house. మరి ఒకరింట్లో ప్రార్థన జరుగుతుంటే నగ్మాను తీసుకొని రమ్మని చెప్పానండి. Now the situation was, whatever I'm speaking, నేను ఏం మాట్లాడినా they say we are also teaching the same. వాళ్ళు అంటున్నారు మేము ఇదే బోధిస్తున్నాం బ్రదర్. Anything I'm saying, we also teach the same. మేము కూడా ఇదే బోధిస్తున్నాం బ్రదర్. So I said, not now, how do I fix this? అప్పుడే అనుకున్నాను ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి. So I said to her, నేను అప్పుడు చెప్పాను, why don't you go and ask your teacher, మీ టీచర్ వెళ్ళి when he dies, does he know where he's going? మీ మాస్టర్ చనిపోతే అతను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడో తెలుసా? But when I die, I know I'm taking a flight to heaven. కానీ నాకు తెలుసండి, నేను చనిపోతే డైరెక్ట్ గా ఫ్లైట్ లో పరలోకానికి వెళ్తాను. And I told her, నేను అప్పుడు చెప్పాను. you know what has happened? ఇప్పుడు ఏం జరిగింది తెలుసా? All the teachings of Christ have been taken, the author has been removed, and some other author has been put. That's all. ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు ఆ యొక్క The Bible, or the hero is Jesus. All the teachings of Jesus has been taken, but Jesus has been removed, and Mr. Johnson Zipper has been put. Example. చూడండి ఏం చేశారంటే వాళ్ళు బైబిల్ ఉందనుకోండి, బైబిల్లో వాక్యాన్ని తీసి యేసు ప్రభు హీరో బదులుగా జాన్సన్ హీరోగా పెట్టారు. So I told them, I'll prove to you.
నేను చెప్పాను నేను So there was a person who had little blind eyes. ఒకరికి గుడ్డి కన్ను గలవారు, And there was a person who was deaf. You must be thinking, చెవిటివాడు. I can remember everything, all biodata, everything. Okay. Now I said, okay, I'm going to teach you how to pray. నేను ఎలా అలాంటి గుడ్డి వారికి చెవిటి వారికి ప్రార్థన చేయాలని నేర్పిస్తాను. I don't remember whether you opened the eyes or the ears. I don't remember. But one of them opened the eyes, one of them opened the ears. వారిద్దరిలో వాళ్ళకేం చెప్పాను, మీరు ఒకరు వచ్చి చెవిటి వారికి ప్రే చేయ, ఒకరికి గుడ్డి వారికి ప్రే They చేయమని were so happy. వాడు చేశారండి, They చాలా were so happy. సంతోషపడ్డారు. And I said, I'm feeling so sad for you. కానీ నాకు చాలా విచారం అని చెప్పాను. She's a Christian. ఆమె క్రిస్టియన్, The other one is not a Christian. She's a Muslim ఆమె ముస్లిం అండి, or a Hindu. ఆమె హిందూ ఉండొచ్చు, But definitely not a Christian. ఆమె అయితే క్రైస్తవురాలు So I కాదు. said, do you know what happened just now? మీకు తెలుసా ఇప్పుడు ఏం జరిగిందో? I said, do you know 17 comes, 15 comes before 17, always. Right? The number 15 always comes before 17. అవునా, కరెక్ట్ అవునా కదా? మాట్లాడండి, వచ్చు కదా, అర్థమవుతుందా? 17 ముందు 15 వస్తుందా? చెప్పండి. The digit 15 always comes before the digit 17. Yes, that's what I'm saying. So I said to her, what happened was 17. And you're happy. But if you don't do 15, you're going to hell. నేనేమన్నా అంటే 15 జరిగింది, స్వస్థత జరిగినందుకు సంతోషంగా ఉన్నాను, కానీ 15 చేయకపోతే నువ్వు నరకానికి వెళ్తావు. Don't disturb her. John, tu jidhar pe डालो तो disturb her. Okay, what I said was in Mark 16:17, all those who believe when they lay hands on the sick, they shall surely die. అవునా? వింటున్నారా? నో. Hey, why are you asking? They should tell no. మా బ్రదర్ సెట్ వినట్లేదు, నేను ఒకదాన్ని వింటున్నానా? All translation, nobody understood English, I understand. లేదు లేదు, ఎవ్రీబడి నోస్ ఇంగ్లీష్. Okay, again. Better listen what I'm saying, okay? In the name of Jesus, when those who believe in Jesus, when they lay hands on the sick shall surely die. And God, now they are alive. అప్పుడు దట్స్ వై ఐ విల్ నాట్ ట్రాన్స్లేట్ బ్రదర్, సమ్టైమ్స్ విల్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. రోగుల మీద చేతించగా, విశ్వాసీ రోగుల మీద చేతించగా రోగులు చనిపోతారు. గట్టిగా చెప్పండి. They shall recover. స్వస్థత పొందుతారని చెప్పండి. చనిపోతారంటే స్వస్థత పొందుతారు. Correct? Those who believe in me and are baptized shall be saved. Now this is the 15th verse. నమ్మి విశ్వసించువారు రక్షించబడతారు. If 17 worked and the sick got healed, what about the 15th? If you don't get baptized, you are still going to hell, even though you lay hands. అర్థమైందండి? మీకు స్వస్థత కలిగి ఉండవచ్చు. 17th వర్స్లో రోగులు మీరు చెబితే స్వస్థత కలుగుతుంది, కానీ 15th వర్స్లో ఏముంది? నమ్మి వాటి నమ్మకపోతే వేస్ట్, రక్షణ లేదు. యూ డోంట్ హ్యావ్ సాల్వేషన్ ఎట్ ఆల్. She already got a passport to heaven. ఆమె But the other person did not have, so she went and got baptized. కాబట్టి ఒకరికి బ్యాప్టిజం తీసుకున్నారు, ఇంకొకరు తీసుకోలేదు. కాబట్టి ఆ వ్యక్తి కూడా వెళ్ళి బ్యాప్టిజం తీసుకున్నారు, ఆమె కూడా హెవెన్ కోసం పాస్పోర్ట్ దొరికింది. In my life, I have never picked up a lady's purse. నేను ఎప్పుడు కూడా లేడీస్ పర్స్ మోయలేదండి. But I came to Hyderabad హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే to meet my best friend. నా ప్రియ స్నేహితురాలను కలిసినప్పుడు When she was fighting against that sickness, ఆమె ఆ క్యాన్సర్ వ్యాధితో బాధపడుతున్నప్పుడు she could not travel by car. మరి కార్లో ఆవిడ వెళ్ళలేని పరిస్థితి. And I said, I'm taking you to Goa. ఆమెకు చెప్పాను, నేను గోవాకి తీసుకెళ్తాను, నాతో You are going to stay with me. నువ్వు నాతో పాటు ఉండమ్మా, And we are going to kill it and come back. ఆ క్యాన్సర్ని చంపేసి పంపిస్తాను. And she could not walk. ఆ సమయంలో నడవలేని And I పరిస్థితి. said, I'm not going to make you sit on a wheelchair. Never in your life will you ever sit on a wheelchair. I curse that chair. You never ever sit there. కాబట్టి నేను చెప్పాను, నువ్వు ఇంకా జీవితంలో వీల్ చైర్లో కూర్చోవు, ఆ వీల్ చైర్ వేసినప్పుడు శ్రమిస్తున్నాను అని I చెప్పాను. said, you will hold my shoulder. నువ్వు నా యొక్క భుజం పట్టుకో. But that bag came in between. సంచి బ్యాగ్, The handbag, the lady's handbag. I've never want to touch it. And that was the time God delivered me from that. And we came to Goa. The retreat was good. There she got buried. She got slain on the altar. Everything was beautiful. All right in front. She would not get up for 1 hour.
Praise God. She got slain over there, and then she came back to Hyderabad. Then I said, I'm going to Sri Lanka, but this time I'm not coming to take you. You're going to travel on your own, and we will meet at Chennai airport. So she said, okay. We met at Chennai airport. We went to Sri Lanka. We had a good mission, and you can see her now, beautiful cancer killer. మనం చూస్తున్నామండి సిస్టర్ గారు ఎలా మాట్లాడారంటే గోవా రిట్రీట్కి వెళ్ళి గోవాలో సంపూర్ణంగా స్వస్థత పొందుకొని ఇప్పుడు అనేక మందికి ఎవరైతే క్యాన్సర్ పేషెంట్ ఉన్నారో వారందరికీ సిస్టర్ గారిని దేవుడు అలా వాడుకుంటున్నారు స్వస్థత కొరకు. So how does this sickness get killed? ఎలా ఈ రోగం చనిపోతుంది? How does this problems get killed? మన సమస్య ఎలా చనిపోతుంది? How can a weak person also go and win the battle and come back? ఎలా ఒక బలహీనుడు కూడా వెళ్ళి యుద్ధంలో గెలిచి విజయం రాగలడు? The answer to it is abiding continually in the presence of God. నీ జీవితంలో విజయం రావాలంటే నువ్వు ఎప్పుడు కూడా దేవుని సహవాసంలో సన్నిధిలో నిలిచి ఉన్నవారు మాత్రమే. Sunday, are you going to come all the 3 days? Only for today? Come here. Evening you can come. Today evening 6 to 8, tomorrow 6 to 8. The reason I said I'm coming to Hyderabad, she's the reason. She's the reason why I told you I'm coming to Hyderabad. ఓకే, నేను హైదరాబాద్కి రావడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఈ అమ్మాయి కారణం. I have never seen her in my life. నా జీవితంలో ఎప్పుడు నేను చూడలేదు. Today is the first day I've seen her. మొట్టమొదటిసారిగా నేను ఆమెను చూస్తున్నాను. And all that I've seen her was lifeless on Zoom. నేను ఒకటే ఒక జూమ్లో మాత్రమే చూశాను. She was suffering from deadly diseases. డెంగ్యూ ఫీవర్తో బాధపడుతున్నారు. And as I told you today, you're a killer. Come on, go ahead. 13 years of scleroderma, Raynaud syndrome, systemic sclerosis, lung condition. Yeah, you don't worry about the mic. So it's for the last 1 year that I'm in Word of God, and all I said for the first few months is, Jesus loves me, nothing more than that. Slowly, I started confessing who I do, and I say it more than 2-3 times. Now I pray in tongues, and I get my hands on sick and sick to recover. I spoke to my sister after 13 years of not talking to her, not even inviting her to my wedding. I just like that effortlessly, Papa. Last week I picked up the phone and I spoke to her. 13 సంవత్సరాలుగా నా సహోదరితో కూడా నేను మాట్లాడలేదు, కానీ పోయిన వారంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఫోన్ చేసి మాట్లాడాను. ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి ప్రార్థన చేసి అనేక మంది స్వస్థత. మొదట్లో మనకే చేత కాలేదు, ఒక వర్డ్ వేసేయా నేను ప్రేమిస్తున్నాను అని ఆ విధంగా సాతానుతో పోరాడి ఇప్పుడు తను జయం పొందారు. If you see her hand, now there's only a little black portion. అక్కడ చేయి చూసినప్పుడు అక్కడ నల్లగా The blood కనబడుతుంది. would not pass through her fingers. ఈ యొక్క చేతిలోంచి రక్తం కూడా వచ్చేది కాదు. You see still a little grayish. చూడండి, ఇక మీరు చూస్తే అక్కడ చేయంతా కూడా ఇప్పుడు కూడా నేను చూస్తున్నాను పచ్చగా ఉందండి, రక్తం లేనట్టుగా ఉంది. She cannot bend her fingers. ఈ యొక్క ఇక్కడ చూడండి చేతులు ఒకసారి చూపించండి. ఈ చేతులు చూడండి, ఇవి వంగట్లేదు, మీకు కనపడుతుందా? And I cut an apple now. కానీ ఇప్పుడు ఇట్లాంటి వాక్యం ద్వారా ఈవెన్ షీ కట్ ద యాపిల్, వంగని ఏదంతా కూడా యాపిల్ కూడా కట్ చేసే శక్తి పొందుతుంది. She could not hold a knife or anything. ఈ చేతితో మరి వంగట్లేదు కాబట్టి నైఫ్ కూడా కత్తి కూడా పట్టుకునే శక్తి లేదు. Her gums have become grey. There's no. Her gums are pink. She would have grey gums. Now it's becoming pink. చిగుర్లు కూడా మరి గ్రే కలర్ లో మారాయండి. అంత భయంకరమైన రోగంతో బాధపడుతుంది, కానీ ఇప్పుడు ఆ యొక్క గ్రే కలర్ ఉన్న చిగుర్లు కూడా ఇప్పుడు పింక్ గా మారి స్వస్థత కలుగుతుంది. చూడండి ఒకసారి అమ్మాయి చేతులు చూడండి ఎలా ఉందో. అలాంటి పరిస్థితిలో కూడా దేవుని విశ్వాసం, దేవుని వాక్యాన్ని పట్టుకొని ఉన్నారు. So she learned to fight the battle by focusing on God's promises. కాబట్టి దేవుని వాగ్దానం ఎత్తి పట్టుకొని మాట్లాడడం ద్వారా తన యొక్క విజయాన్ని ఇప్పుడు సాధించి ఈ పరిస్థితిలో కూడా విశ్వాసంతో నిలబడుతున్నారు. At that time I was in US.
నేను ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉన్నాను. And I told her when I come to India, I'll fly to Hyderabad. Might be for 2-3 hours, but on a transit, I will meet you at the airport. Amen. And I'll come there. కాబట్టి అక్కడ మరి ఇదంతా స్వస్థత జరగడం ఇదంతా అన్నప్పుడు ఒకరినొకరు చూడలేదు బ్రదర్ గారు. సారీ, మరి అప్పుడు ఆ బ్రదర్ అమెరికాలో ఉన్నారు కానీ బ్రదర్ చెప్పారంట, నేను నీ కోసం ఆయన వచ్చి నిన్ను చూస్తాను, ఎందుకంటే ఎంతో వేదన బాధతోంది కదా. సో బ్రదర్ సెడ్ ఐల్ కమ్ అండ్ సీ ఇన్ హైదరాబాద్. So she is free from sickness, body pain, food allergy, you name it. All those things are destroyed, and now the body is restoring. That's why all the colors are coming back. The skin is becoming, her gums were grey, it's become pink, and she is looking very beautiful. శరీరంలో ఒక్క శరీరంలో కూడా ఒక్క స్వస్థత లేదని, అంత శరీరం అంతా కూడా వేదన, కానీ దేవుడు ప్రతి శరీరంలో భాగంలో తాకి ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి కూడా ఆమెకు స్వస్థత చేస్తున్నాడు. దేవునికి మహిమ కలుగుతుంది. గట్టిగా చెప్పండి గుర్తు, అదే దేవుడు మనకు కూడా చేస్తున్నాడు. ఏ రోజులో ఉన్నాడు. Just see the unseen and stay focused on the word of God. That's all we have to do. Thank you. Praise God. Yeah. Praise God. And she's born a Hindu. అన్ని రాళ్ళకి హిందూ కుటుంబాల పుట్టిన వారు అయినప్పటికీ ఈ రోగాల వల్ల మన యేసుప్రభు వాక్యం వినడమే కాదండి, ఇప్పుడు ఇతరులను కూడా స్వస్థపరిచేటువంటి. You could see her walking, you could see her bending her fingers. It's all on Zoom that we got connected. She came to a Malayalam class. She did not come to English class, Hindi class, Marathi class, Kannada class. She came to a Malayalam class. And then she started speaking to me in English. And praise God, that's where she got a healing in a Malayalam class. Amen. Amen. మా సిస్టర్ గారు మరి జూమ్లో నేను చూశాను, జూమ్లో ప్రార్థన చేశాను. చివరికి మరి మలయాళంలో బోధిస్తున్నప్పుడు ఆ క్లాస్కి వచ్చి అక్కడ తను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడి అక్కడ ఆమెకు స్వస్థత జరిగిందండి. Now she's able to walk, she's able to bend the fingers. The biggest miracle is not the sickness. The biggest miracle that she said just now is that her relationship with her sister is restored. That is powerful because that's demonic. Amen. To hate somebody is demonic. చూడండి, మరి ఒక సిస్టర్ సొంత సహోదరితో 13 సంవత్సరాలుగా మాట్లాడలేదు, ఒకరితో మాట్లాడకపోవడమే భయంకరమైనటువంటి దురాత్మ. కాబట్టి అలాంటి దాని నుంచి ఈరోజు మనం బయటికి రావాలి. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. So write down. అందరూ ఇంగ్లీష్లో రాసుకోండి దయచేసి, ఎందుకంటే రాసేది చెప్పడం కష్టం అవుతుంది. వర్సెస్ బట్టి చెప్తాను. ఎవ్రీబడి ప్లీజ్ టేక్ ఎ బుక్ అండ్ రైట్. దేవుడు మనకి విజయం, లేదా మనము దేవునిలో అనేక కష్టాలు బాధల మధ్యలో కూడా విజయంగా ఉండాలన్నది మనం నేర్చుకోబోతున్నాము. Joseph was a slave, చూస్తున్నాము యోసేపు బానిసగా ఉన్నాడు, but God called him a prosperous man. కానీ బానిసగా ఉన్న సమయంలోనే దేవుడు ఆయన ఏమని పిలుస్తున్నాడంటే అభివృద్ధి చెందిన యోసేపు అని పిలుస్తున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Prosperity is not determined విజయం అన్నది prosperity is not determined by material things, విజయం అన్నది భూలోక సంబంధమైన విషయాలతో కాదు, but by the abiding presence of God. దేవుని సన్నిధిలో నిలిచి ఉండుటయే ఒక మనిషికి విజయం. Praise God. So what was Joseph doing? యోసేపు ఏం చేస్తున్నాడండి? He was abiding in the presence of God. యోసేపు నిత్యము దేవునితో కనెక్షన్లో సన్నిధిలో నిలిచి ఉన్నాడు. How do you know he was abiding in the presence ఎలా of God? చెప్పగలమండి యోసేపు దేవుని సన్నిధిలో నిలిచి ఉన్నాడని? Can somebody tell me? ఎవరైనా మీరు ఒక జవాబు చెప్పగలరా? How do you know he was abiding in the presence of God? Patience. Somebody said that by patience. We know that is okay. Okay, read the verse number 2. Read the verse number 2. 39 రెండో వచనం. ఆదికాండం 39 రెండో వచనాన్ని మనం చదువుతున్నాము. 39 రెండో వచనాన్ని మనం చదువుతున్నాము. దేవుడు యోసేపునకు తోడుగా ఉండెను, కావుననే యోసేపు వర్ధిల్లెను. యోసేపు ఐగుప్తీయులకు యజమాని ఇంటిలో ఉండెను.
యోసేపు మళ్ళీ చదువుతారండి, దేవుడు యోసేపు తోడుగా ఉండెను, కావుననే యోసేపు వర్ధిల్లెను. Don't give the answer, sister. అదే వసల Come on, how do you know? How do you know that Joseph was in the presence of God? God was with? Okay, God was with Joseph. Good. Now, are you sure God is with you? Are you sure? What makes you sure? మీతో దేవుడు ఉన్నారని మీరు చెప్పగలరా? ఎట్లా చెప్పగలరు? మంచిగా వాక్యం వింటున్నాం. Huh? Because we came here, we are hearing the word of God. It is written. Wrong answer. It is written. How are you sure that God is with you? నీతో దేవుడు ఉన్నారని ఎట్లా చెప్పగలుగుతారండి మీరు? చెప్పండి. Chapandi, chapandi. It is written. Because He told you, He will never leave you nor forsake you. He is with you till the end of time. Okay, now listen. From Jesus' side, He is with you. But the question is, are you with Him? యేసు నీతో ఉన్నారు నిజమే, మరి నీవు యేసుతో ఉన్నావా? And if you are not with Him, నువ్వు యేసుతో లేకపోతే your mountains are going to grow even bigger mountains. అప్పుడు నీ యొక్క పర్వతములు ఇంకా ఇంకా పెద్దగా మారిపోతాయి. Psalms 97 verse 5 says, mountains melt like wax in the presence of God. కీర్తన 97:5లో మనం చూస్తున్నాం, దేవుని సన్నిధిలో పర్వతములు మైనములై కరిగిపోవును. Mountains melt like wax in the presence of God. దేవుని సన్నిధిలో పర్వతములు మైనములై కరిగిపోవును. So the question is, in your everyday battle, నీ యొక్క ప్రతి ఒక్క జీవితంలో వచ్చే కష్టంలో are you going to focus on the dreams and the visions and the goals and the purpose through the promise of God that you have made? Or are the situations, circumstances, people's talk, all that is getting you into distraction? నీవు నీ జీవిత కష్ట సమయంలో, దుఃఖ సమయంలో నీ మనసు దేవుడి మీద, దేవుడు నీకు ఇచ్చిన వాగ్దానం మీద ఉంచుకొని ధైర్యంగా ఉంటున్నావా? లేకపోతే పరిస్థితులు, మనుషులు చెప్పిన మాటలు నీ అనారోగ్యం చూసి నువ్వు కృంగిపోతున్నావా? Hallelujah. హల్లెలూయా. You are praying. And suddenly the test report came from the doctor. నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నామండి, డాక్టర్ గారి దగ్గర నుంచి ఒక రిపోర్ట్ వచ్చింది. And the report is very bad. రిపోర్ట్లో బ్యాడ్ వచ్చింది. Now what comes to your mind? అప్పుడు ఏమొస్తుందండి నీ మనసులో? Yesue, యేసయ్యా ఎక్కడున్నావు? or doctor's words? దేవుడు చెప్పిన వాగ్దానం గుర్తొస్తుందా? డాక్టర్ చెప్పిన రిపోర్ట్ గుర్తొస్తుందా? ఏది గుర్తొస్తుంది చెప్పండి? దేని చూసి ఏడుస్తారు? రిపోర్ట్ చూసి. Can I take it? Remote control, tagak news channel. COVID, 200 died in this place. Tagak, 2000 died. Tagak, this one. And now your next door neighbor calls and says, I'm suffering from COVID. Now what happened? Fear. Wi-Fi connection. So many died because instead of being in the presence of God, they were in the presence of the devil, full of fear. చాలా మంది చనిపోయారు. ఎందుకు అంటే భయం చేత చనిపోయారని డాక్టర్లు కూడా చెప్పారు. ఎందుకు? వాళ్ళు సాతాను సన్నిధిలో భయంలో ఉండి చనిపోయారు. దేవుని సన్నిధిలో ధైర్యంతో, విశ్వాసంతో వారు బ్రతికారు. When was the last time you got worried? How many years back? ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిందండి బాగా చింతపడి? లాస్ట్ ఇయర్. ఇప్పుడు కొంచెం What did she say? Last year. కొంచెం మంది అనుకుంటారు, అమ్మ బ్రదర్ వెళ్ళేస్తారని చింత. When I am worried, my mountains don't melt like wax because I've gone out of abiding in the presence of God. మనం ఎప్పుడైతే చింత విచారపడతామో మన సమస్య పర్వతం లాగా ఉండి మనం దేవుని సన్నిధి నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాం. My battle is never to focus on when will I get healed. No. That's not the battle. చూడండి, మనము నాకు ఎప్పుడు స్వస్థత అవుతుంది అన్నది నీ యొక్క యుద్ధం కాదండి. The battle is, am I going to stay abiding in the presence of ఈ God? రోగం వచ్చినా పర్వాలేదు, నేను దేవుని సన్నిధి, దేవుని అందే ఉంటాను. See, when you make coffee, కాఫీ చేసినప్పుడు it is very bitter. కాఫీ చాలా చేదు ఉంది అనుకోండి. And if you put strong coffee like I drink, it is very, very bitter. మరి ఇంకా ఎక్కువ వేసుకుని ఇంకా చేదు ఉంటుంది. Now you're praying, Yesue, coffee bitter. మరి అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? దేవా యేసయ్యా కాఫీ చేదు ఉంది అని ప్రార్థన చేస్తావా? God will say, stop praying.
take little sugar that I've created, put it in it and stir it. అప్పుడు దేవుడు అంటే ఏడవకమ్మా, అక్కడ షుగర్ ఉంది కదా, కొంచెం షుగర్ వేసుకొని తీయగా అయిపోతుంది, ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు? So when you put the sugar షుగర్ వేసుకున్నప్పుడు and you stir it, కలిపినప్పుడు now are you going to continue pray, Yeshua, Yeshua, coffee sweet, coffee sweet, coffee sweet? స్వీట్ కాయిన తర్వాత కూడా యేసయ్యా స్వీట్ అయింది అని ప్రేయర్ చేస్తావా? In the same way, a person whose mind is stayed on God and His word and is abiding in the presence of God, it's like you putting sugar, everything bitter around you, in you, is turning into sweetness. మన జీవితంలో ప్రతి పరిస్థితుల్లో యేసు ప్రభువుని పెడితే మన జీవితాల చేదంతా ఆశీర్వాదకరంగా మారిపోతాయి. So what's your challenge to get healing? To stay on the word of God. To get blessing? స్వస్థత కావాలని నీవు The devil wants to distract you and push you from the presence of God. స్వస్థత కావాలని నువ్వు ఫోకస్ చేస్తున్నావా, లేకపోతే దేవుని వాక్యం మీద ఫోకస్ చేసి నిలబడతావా? Adam, Eve. Okay? Nice garden. Nalla garden. I come and talk to you. నేను వచ్చి ఆమెతో మాట్లాడాను అనుకోండి. Did God tell you not to eat the fruits of the trees of the garden? Can you see some fruits? I don't know. చూడ పళ్ళు ఎంత బాగుంది, దేవుడు తినొద్దని చెప్పారా? And she says, no, God won't eat anything. దేవుడు చెప్పారు అన్ని But తినమన్నారు. that one tree, no. కానీ ఒక్క చెట్టు ఉంది, He told us not to eat, neither touch it. పట్టుకోకూడదు, పుట్టకూడదు, తినకూడదు. Because if we eat it, అది తింటే we'll surely die. తప్పకుండా నిశ్చయంగా చనిపోతావు. So what did I tell her? నేను ఆమెకి ఏం చెప్పానండి? Ayo, you don't know. అక్క నీకు తెలియదు, You will surely not die. నువ్వు చనిపోవు, You will become like God. నువ్వు దేవునిలాగా మారుతావు, You will become like God. నువ్వు దేవునిలాగా You మారుతావు. will come to know the difference between good and evil. అప్పుడు నీకు తెలివికి చెడుకు మధ్యలో తెలివి వస్తుంది. Now what happened to our emotions? అప్పుడు నా భావోద్రేకాలు ఏం మాట్లాడతాయండి? Now after. So she went and ate. వెళ్ళి తినిందండి. Then she went to the husband. భర్త దగ్గరికి వెళ్ళింది. Most of them do the same. అన్ని భర్తలు అంతే, After they eat, వాళ్ళు కూడా తినేశారు. you love me, no? నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు కదా, ఒక్కసారి వినడు కదా. You love me, no? చేయాలి. So she gave it to him. అనగా ఇచ్చేసింది. Now what did Satan use to get them out of the presence of God? మరి సాతాను నేను దేవుని సన్నిధి నుంచి బయటికి తీసుకెళ్ళాలంటే సాతాను ఏం చేస్తాడు? As long as they were in the presence of God, they were having dominion, they were healthy, they were wealthy, they were in everything, they were the best. మరి మనం But the moment they got out of the presence of God, దేవుని సన్నిధి నుంచి ఒక్కసారి నువ్వు బయటికి వెళితే what happened? ఏం జరుగుతుంది? What happened? They disobeyed God, and disobedience took them out of the garden. As long as a person is out of the garden, there's going to be no blessing in his life. చూడండి, వారు ఎప్పుడైతే దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నారో అన్ని ఆశీర్వాదాలు, కానీ దేవుని సన్నిధి నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు ప్రతి ఆశీర్వాదం వారి జీవితంలో కోల్పోయారు. I did not teach Sandhya how to get healing. నేను సంధ్యకి ఎలా స్వస్థత కావాలని నేర్పించలేదండి. I only taught her how to get into the garden. ఆమె చెప్పాను ఎలా తిరిగి నువ్వు మళ్ళీ గార్డెన్లోకి రావాలో చెప్పానండి. You can get into the garden with agape love, unconditional love towards everybody, first to God and then to everybody. కాబట్టి ఆ యొక్క గార్డెన్లోకి రావాలంటే ముందుగా వారి దైవిక ప్రేమ కలిగి ఉండాలి. ముందుగా నీ పొరుగు నీ పట్ల, దేవుని పట్ల, పొరుగు వారి పట్ల. Many people are outside the garden. చాలా మంది ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారో తెలుసా? ఏదంతా Fasting and praying. బయటనే ఉన్నారు, ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్, ఫాస్టింగ్ ఉపవాసం చేస్తున్నారు. Then saying, I only became thin, but no, nothing came out. అందరంటారు ఉపవాస ప్రార్థన చేశారు బ్రదర్, ఏ ప్రార్థన ఫలితం రాలేదు బ్రదర్. Your challenge is to abide in the presence of God. దేవుడు ఏం అడుగుతున్నాడంటే నీవు Not what I will get from God. Not what can I get from God. దేవుడి నుంచి నువ్వు ఏం పొందుకోవాలనే ప్రార్థన జవాబు కాదు, నీవు దేవుని సన్నిధిలో నిలిచినావా? Presence of God where there is a relationship with God. దేవుని సన్నిధి ఉంటే దేవునితో నీకు ఒక సహవాసం ఉంటది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. So is it a challenge every day? మన జీవితంలో ప్రతిరోజు ఒక కష్టం ఉందా లేదా? Now let us see how the Lord was with Joseph. మనం చూద్దాం ఈరోజు ఎలా దేవుడు యోసేపుతో ఉన్నారు. Is there any Christian here? All Hindus, huh? చెప్పండి. బీజేపీ బ్రదర్ అడిగితే చెప్పండి. బీజేపీ I prove to you they are not Christians.
మీరెవరు క్రిస్టియన్స్ కాదని బ్రదర్ ప్రూవ్ చేస్తారంట. I prove to you, you are not Christian. నువ్వు క్రిస్టియన్ కాదని ప్రూవ్ చేస్తారంట. చేయలేమండి అని చెప్పండి. Okay, okay. Oh, you open your Bible. Come on, you open. ఓకే సరే, మీ పరిశుద్ధ గ్రంథం మీరు తెరవండి అందరూ. 1 John 1 యోహాను 3:13. 3:13. ఇంకొక ట్రాన్స్లేషన్. Somebody who's got English Bible, please read English Bible. ఫస్ట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, దాని తర్వాత నుంచి చదువు. చదవండి ఇంగ్లీష్ ప్లీజ్. Marvel not, my brethren, the world hates you. What? World hates you. Marvel not, my brethren, when the world loves you. Hates you. The world loves you. Hates you. Loves you. Hates you. Loves you. Hates you. So are you supposed to get surprised? లౌకిక జనులు మిమ్మల్ని ద్వేషించినచో మీరు ఆశ్చర్యపడకండి. Is it absolutely common when people come and hate you? If people come and love you, then it is something unusual. If people hate you, are very, very common. Praise మిమ్మల్ని God. మనుషులు మనల్ని ద్వేషించడం చాలా సాధారణమేనండి. So you are expecting people to hate you or love you? Love me. మీరేమనుకుంటున్నారు చెప్పండి. వెనకున్నోళ్ళు మీరేమనుకుంటారు? జనాలు మిమ్మల్ని ప్రేమించాలా ద్వేషించాలా? ప్రేమించాలా? స్పీక్, ఓపెన్ ద మౌత్ అండ్ స్పీక్. ప్రేమించాలా? హస్బెండ్ ప్రేమించాలా? వైఫ్ ప్రేమించాలా? మదర్ ఇన్ లా మొట్ట ప్రేమించాలా? Hallelujah. If you are a Christian, ఒకవేళ క్రైస్తవురాలైతే wherever you go ఎక్కడికి వెళ్ళినా and somebody hates you, నన్ను ఎవరైనా ద్వేషించారనుకోండి, you are sure you are a Christian now. అప్పుడు నువ్వు నిజంగా క్రైస్తవురాలని ప్రూఫ్ అవుతాయి. Because darkness is supposed to hate you. తప్పకుండా చీకటిను వ్యతిరేకించాలి. But when somebody hates you, ఎవరైనా నేను ద్వేషించవచ్చు, and then you call Lucia, pray for me. అక్క ప్రే చేయండి, అక్క Akka, pray. అక్క Nalla pray. చెల్లెక్క Chennaiga prayer, Dodda prayer, Romba prayer, prayer. బడా ప్రే Bada prayer. ప్రే. Huh? Now, do you get into a negative emotion? ఎవరైనా మనల్ని ద్వేషించినప్పుడు మనం నెగిటివ్ ఎమోషన్లోకి పోతామా, సంతోషంగా ఉంటామా? How do you know you are a mature Christian? నువ్వు నిజంగా మరి క్రైస్తవుడు అభివృద్ధి పొందిన వృద్ధి పొందిన పెరిగిన క్రైస్తవుడు అని ఎట్లా చెప్పచ్చు? In this world, ఈ లోకంలో how long can you stay with joy? ఈ లోకంలో నువ్వు ఎంతకాలం సంతోషంగా ఉంటున్నావు? In spite of all negative things happening around నీ you, జీవితంలో అన్ని నెగటివ్ జరిగినా నువ్వు సంతోషంగా ఉన్నావంటే then you are a mature Christian. నీవు నిజంగా పరిణతి పొందిన క్రైస్తవుడు. If your joy bulb become pook with somebody, ఎవరన్నా not even a Christian. నేను కొంచెం తిట్టారంటే ఏం మాట్లాడుతున్నా నమస్కో అన్నామనుకో, ఎదే ముఖం మాడిపోయింది అనుకో, Yeshua, help me, Lord, even I want to go for a mission. Even I want to go for a mission. Lord, please help me. నాకు కూడా శక్తి నీ ప్రభు, మళ్ళీ కొట్టాలా తిట్టాలి. And somebody comes and says, hey, Dan. Not even touch your body, you cry. They need to kill the children. Sariya, you know what kind of Christians we are? We are loving Christians. Everybody, pichu, my sister. This kind of Christian. ఇలా ఉంటామంటే చూడే ప్రైజ్ లార్డ్ సిస్టర్, బాగున్నారా సిస్టర్, ఇలాంటి క్రిస్టియన్స్ ఏంటి మనం? The real Christian is that you face the world hates you, and the response that comes out of you is love. లోకం మిమ్మల్ని ద్వేషించినప్పుడు మీరు చెప్పాలా, సిస్టర్ మిమ్మల్ని నేను ప్రేమిస్తున్నాను. Let me give you an example. ఒక ఉదాహరణ చెప్తానండి. Did you brush your teeth today? You use paste? డౌట్ వస్తుంది కదా మీరు. Paste? Did you use paste? That is what we are not talking here. Your translation is wrong. Did you use paste? Yes. Okay. Now, when you
what came out? What, when you pressed it in the middle, what came out? When you pressed a little on the higher side, what came out? What if you take the tube down and bang it with your leg? What will come out? A real Christian is the one, whoever comes and does anything, only love comes out, is a real Christian. So yeah, when somebody comes and uses you like a toothpaste and squeezes under their feet, what about? Now you see the demonstration. Action and translation. They understood. Hallelujah. Hallelujah. So now my question is, was Joseph being squeezed like the toothpaste? ఆనాడు మరి యోసేపు ఆ యొక్క పొతిఫర్ ఇంట్లో ఆ పేస్ట్ లాగా తొక్కబడ్డాడండి, ఇష్టపడ్డాడా? What came out of Joseph's mouth? ఆ యొక్క మరి అలాంటి సమయంలో యోసేపు నోటిలోంచి ఏమొచ్చింది? Cursing his brothers? తన బ్రదర్ సహోదరుని శపించాడా? Cursing God? దేవుని శపించాడా? That is when God is with you. అప్పుడే దానిని బట్టే దేవుడు నీతో ఉన్నాడని అది రుజువు అండి. So your battle is, Satan wants to distract you so that you get out of God's presence. సాతాను ఏం చేశారంటే ఆయా సమస్యల ద్వారా నేను డిస్ట్రాక్ట్ చేసి దేవుని సన్నిధిలోంచి నేను బయటికి తీసుకురావడానికి And ప్రయత్నిస్తాను. you are saying, no matter what happens, I am not moving. కానీ నువ్వు చెప్పాలి, నేను ఎవ్వరు ఏమన్నా నేను దేవుడి దగ్గరే, నాకు ఆయనే ముఖ్యం, ఆయనతో నేను ఉంటాను, వాక్యానికి లోబడతాను. Praise God. Praise God. Can we just close our eyes for a moment? ఒక నిమిషం మనం కళ్ళు మూసుకుందామా? Father, thank you for teaching us the power of the presence of God. దేవుని సన్నిధిలో ఉండుట అనేటువంటి అంశం గురించి మీరు మాతో మాట్లాడుతున్నందుకు I వందనాలు. begin to realize, Lord, మేము తెలుసుకుందాము. it doesn't take much for the devil to get me out of the abiding presence of God. సాతానుకి ప్రభా ఒక్క నిమిషంలో నన్ను నీ సన్నిధి నుంచి దూరం చేస్తాడు. So quickly I allow my emotions to rule over my life. ఆ విధంగా నేను నా యొక్క సాతానికి నా జీవితంలో నేను నా ఆలోచనలో స్థానం ఇస్తున్నాను. So quickly I get into offense and bitterness. ఆ విధంగా వెంటనే కష్టపడుతున్నాను, ఏడుస్తున్నాను, ద్వేషిస్తున్నాను. I repent right now, Lord. దేవా, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇలా నేను ప్రవర్తించినందుకు I have failed miserably in walking in love with one another. ప్రేమలో ఇతరులతో ప్రేమతో ఉండడానికి బదులు నేను ఎన్నోసార్లు ఇతరులను ద్వేషించానని మన్నించండి. Thank you for teaching me ఈ రోజు మీరు మాకు మరొక్కసారి బోధిస్తున్నందుకు వందనాలు. that I am not supposed to marvel when the world hates me. మరి ప్రజలు నన్ను ద్వేషించినప్పుడు నేను తిరిగి ద్వేషించక ప్రేమించడానికి నేర్పించండి. From now on, anybody who hates me, ఇప్పుడు నుంచి ఎవరైనా నన్ను ద్వేషించినచో I refuse to get distracted. నేను ఎప్పుడు కూడా ఇంకా వేదన కానీ బాధ దుఃఖం I do not allow their actions to rule over my life, నా జీవితంలో ప్రేమనే మూలంగా పునాదులుగా ఉంచుకుంటాను. but I allow your love to rule over my life. నీ ప్రేమే నా జీవితాన్ని పరిపాలించేలాగా I choose to forgive everybody and walk in love. ప్రతి ఒక్కరిని మన్నించి ప్రభా ప్రతి ఒక్కరితో ప్రేమగా జీవించడానికి, సమాధానంగా జీవించడానికి I choose to do good to those who hate me. నన్ను ద్వేషించిన వారికి మంచి చేయడానికి నేను ఎన్నుకుంటున్నాను. ఈ రోజు Thank you for showing me this powerful truth. ఈ రోజు యొక్క గొప్ప సత్యం మీరు నాకు నేర్పించినందుకు వందనాలు. It was Joseph యోసేపు who kept abiding in the presence of God, దేవుని సన్నిధిలో ఉండడం వలన that the power of God empowered him. ఆ దేవుని శక్తి అతన్ని The బలపరిచింది. presence of God empowered him దేవుని సన్నిధి అతన్ని ఆవరించి ఉన్నది. to prosper and have great success. ఆ విధంగా అతను అభివృద్ధి చెంది తన జీవితంలో జయవంతమైన జీవితం. Thank you for unfolding this mystery to us. ఈ రోజు ఈ సత్యం మాకు నేర్పించినందుకు వందనాలు. In Jesus' name. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Now do you see where the fuse is going off? Yes. No, I'm continuing. I'm not finished. Where are you going? I'm not continuing. Hold on. No, we are not finished. We are not finished. We are still continuing. I only took it as a repentance because that's where we fail. Yes. Now read the 14th verse, Baba. Yes, she's reading. You got a mic? Yes. Which was 39, 13 and 14. Genesis 39. No, 1 John 3:14. Start with 13 again, please. Marvel not. సహోదరులారా, లోకము మిమ్మును ద్వేషించిన ఆశ్చర్యపడకుడి. I thought you were reading in English. Okay, read it in English. Marvel not, my brethren, Marvel not, my brethren. the world hates you. The world hates you. We know that we have passed from death to We life. know. We
brother. You can hate your sister, but don't hate your brother. You love your brother and sister. Okay. You love your brother? Okay. He that loveth not his brother abideth in death. Then the next line. Whosoever hates his brother is a murderer. And look at your neighbor's eye and ask your neighbor, who are you? John, answer. పక్కన చూసి అడగండి, నీవు అంతమా లేకపోతే జీవం కలగంటావా అడగండి. Now, can God be with Joseph, who is a murderer? No. So that means it's a proof that John, in spite of the situation, is still operating in love. Have you ever heard this dialogue? From the day this person came into my life became miserable. అబ్బాయి నా I don't జీవితంలో know whether it happens in Hyderabad, but Bombay में तो full बोलते हैं. ये कहाँ से पर्वती आया मेरे जिंदगी में बात लगा दिया. ఈయన నా జీవితంలో వచ్చినప్పటి నుంచి నా జీవితం అంతా పాడైందని బాంబే వాళ్ళు చెప్పారు. హైదరాబాద్ మనం చెప్పమని విశ్వాసంతో చెప్తాం. Hyderabad होना Bombay और क्या करें? Praise God, hallelujah. Have you ever heard that? Now, is that statement a right statement or a wrong statement? If it was a right statement, yes, sir. If it was a right statement, look at Jesus on the cross, okay? Did anybody do good to him or total unjust? ఒకసారి యేసు ప్రభు శిలువలో ఉన్న యేసుని చూడండి. యేసు ప్రభుకి శిలువలో మంచి చేశారా, అందరూ చెడు చేశారా, మంచి చేశారా? Total unjust. Now they did that and then they stripped him of his clothes as well. గమనించండి, హింసించారు, ఉమ్మి వేశారు. అంతే కదండి, ఉన్న మొత్తం వస్త్రాలన్నీ ఒలిచి వేశారు. Correct? అవునా? Who won the match? ఎవరు గెలిచారండి ఆ యొక్క యుద్ధంలో? ఆ యుద్ధంలో ఎవరు గెలిచారండి? Hello, who won the match? శత్రువులు గెలిచారా, యేసు ప్రభు గెలిచారా? Huh? Okay. Now Lucy and me, sorry, brother. Lucy and me, boxing match, okay? And I punched her and she died. Who won the match? You. చూడండి, బ్రదర్ నన్ను కొట్టారు, నేను చనిపోయాను. You. Hello, who won the match? You. Thank God you are not in the sports. By faith, the last I came first. Come on, who won the match? You. I won the match. Satan and Jesus. Who died? Jesus Christ. So who won? Jesus won. Do you know why Jesus won? మరి తెలుసా అండి, మరి అక్కడ Because his father was the empire. They also match fixing. Beautiful. I and Lucy boxing match. She died. She lost. Satan and Jesus fighting on the cross. Satan crucified Jesus. Jesus died. Who won the match? Jesus. How Jesus won? Because the father was the empire. You are not discussing it. You are telling me also, no? Who won the match? Hello, who won the match? How? I don't think that I'm just joking. There was a study here. I don't know people are believing. I told you, don't believe the preacher. All that he says. అర్థమైందా బ్రదర్ చెప్పేది? కొంచెం మంది ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే చెప్తాను తెలుగులో, అందరికి అర్థమైతే నేను చెప్తాను. హల్లెలూయా. మరి యేసు ప్రభు చనిపోయినా, మరి చనిపోతే ఓడిపోవాలి కదా, ఎందుకు గెలిచాడంటే ఆ ఎంపరర్ ఎవరు? తండ్రి, పరలోకమున్న తండ్రి ఎంపరర్. ఈజ్ ద వన్ హూస్, ఆయననే చెప్తారు ఎవరు గెలిచారు ఎవరు ఓడిపోయారని. ఈజ్ ద ఫైనల్ బాస్. హల్లెలూయా. ఫాదర్ ఈజ్ ద ఫైనల్ బాస్. హల్లెలూయా. No, but who won? Tell me honestly. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి, ఎవరు గెలిచారు? How come you won? I gave you a wrong answer. How did Adam lose the match? Disobedience. How did Jesus win on the cross?
problem. Fresh translation, lends more delay. After many years. Yes. Come close here. You see what was going on that side. Now you can come and stand next. So if somebody says, from the time this man came into my life became miserable, it's a big lie. కాబట్టి ఎవరైనా సరే ఒకవేళ ఈ మాట అన్నారనుకోండి, ఈ వ్యక్తి నా జీవితంలో వచ్చినప్పుడు నా యొక్క జీవితం అంతా దుఃఖంగా మారిపోయింది అని అంటే అది పెద్ద అబద్ధము. Why? ఎందుకు? Because whether you win or lose doesn't depend on the other person coming against you. ఎందుకంటే నువ్వు ఓటమి కానీ నీ యొక్క గెలుపు మరి వేరొక వ్యక్తికి విరుద్ధంగా వచ్చేదాన్ని బట్టి ఆధారపడలేదు. What you respond to what came against you decides whether you win or lose. కానీ నీకు విరుద్ధంగా ఏదైతే వస్తుందో దానికి నీవు ఏ విధంగా ప్రతిస్పందిస్తున్నావో అదే నువ్వు గెలుస్తావో ఓడిపోతావో అని నిర్ణయిస్తుంది. Your decision decides whether you win or lose. కాబట్టి నీ తీర్మానమే నువ్వు గెలుస్తావా ఓడిపోతావా మరి తీర్మానిస్తుంది. And God is showing us through Joseph యోసేపు ద్వారా దేవుడు నాకు నేర్పిస్తున్నాడు that even though wrong things were done to him, మరి ఆయనకు మరి చేయని విషయాలు జరిగినప్పటికీ, but Joseph won the match అయినప్పటికీ యోసేపు మ్యాచ్ ని గెలిచాడు. because he responded with love and forgiveness. ఎందుకంటే ఆయన ప్రేమతోనూ క్షమాపణతోనూ ప్రతిస్పందించాడు. The power that gave him to respond that way అయితే ఆ విధంగా స్పందించడానికి ఉన్నటువంటి శక్తి ఏమిటంటే was the dream that he had. ఆయనకు కలిగినటువంటి కళ దర్శనము. And in the same way, అదే రీతిగా no matter what battle you are going through, నువ్వు ఎటువంటి యుద్ధం కూడా వెళ్తున్నప్పటికీ, no matter what people do to you, నీ ప్రజలు నీకు ఏం చేసినప్పటికీ, no matter what people say about you, ప్రజలు నీ గురించి ఏం చెప్పినప్పటికీ, how you are going to respond is going to decide whether you win or lose. నువ్వు ఏ విధంగా స్పందిస్తావో దాన్ని బట్టి నువ్వు గెలుస్తావా ఓడిపోతావా తీర్మానించబడుతుంది. When you respond God's way, ఎప్పుడైతే దేవుని చిత్తానుసారం నువ్వు స్పందిస్తున్నావో you are in the presence of God. నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో ఉంటున్నావు. When you respond the other way, నువ్వు వేరే విధంగా నువ్వు స్పందిస్తే you are in the presence of the devil. నువ్వు సైతాను యొక్క చిత్తంలో ఉంటున్నావు. And that is why you must ask yourself. కాబట్టి మనం ప్రశ్నించుకోవాలండి. Every month you should have your progress report. ప్రతి నెల కూడా మనం ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ అన్నట్టుగా మనం కలిగి ఉండాలి. In this 1 month, have I progressed? నేను ఈ యొక్క నెలలో నేను వృద్ధి చెందానా, Or am I still stagnant in the same place? లేదా ఎక్కడున్నానో అక్కడే ఉండిపోతున్నానా? And if I'm stagnant in the same place, నేను ఎక్కడున్నానో అక్కడే ఉండిపోతే the reason is you are not abiding in the presence of God. కారణం ఏమిటంటే నేను దేవుని సన్నిధిలో నిలిచి ఉండటం లేదు. God has promised you దేవుని వాగ్దానం ఇచ్చాడు that mountains melt like wax in the presence of God. దేవుని యొక్క వాక్యం ఏమంటుందంటే పర్వతాలు సహితము దేవుని సన్నిధిలో కరిగిపోతుంటాయి. So the question is, కాబట్టి ప్రశ్న ఏమిటంటే everyday battle, ప్రతిరోజు యుద్ధము. how long can you stay in the presence of God? ఎంతగా నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో నిలబడగలవు? Because in the presence of God, every mountain coming against you will melt. ఎందుకంటే దేవుని సన్నిధిలో చూడండి నీకు విరుద్ధంగా వస్తున్న ప్రతి పర్వతం కూడా మాయమోలే కరిగిపోతుంది. Every sickness and disease will melt. ప్రతి రోగము ప్రతి వ్యాధి కూడా కరిగిపోతుంది. Every lust and greed will melt. ప్రతి కామము ప్రతి శరీర కోరికలు కరిగిపోతాయి. Every demonic forces will melt. ప్రతి దురాత్మ శక్తులు కరిగిపోతాయి. You are victorious. నీవు విజయవంతమైన వ్యక్తిగా ఉంటావు. Remember, your response decides whether you win or lose. చూడండి నువ్వు ఏ విధంగా స్పందిస్తున్నావో అదే నువ్వు గెలుస్తావో ఓడిపోతావో తీర్మానిస్తుంది. Let me repeat that again. Remember, your response decides whether you will continue in the blessings of God or your life will turn into a misery. మళ్ళీ నేను చెప్తున్నానండి, మరి నువ్వు ఏ విధంగా స్పందిస్తున్నావో అదే నీ యొక్క జీవితం ఆశీర్వాదంగా మార్చబడుతుందా లేదా నీ యొక్క జీవితం మరి ఓటమిగా మార్చబడుతుందా తీర్మానిస్తుంది. Whenever your response doesn't match with the word of God, you are in the presence of the devil. ఎప్పుడైతే మన యొక్క స్పందన దేవుని వాక్యానుసారం ఉండదో మనం సైతాను యొక్క సన్నిధిలో ఉంటున్నాము. Praise God. Please write down what we learned. ఇప్పుడు మనం ఏం నేర్చుకున్నామో దయచేసి Do రాసుకోండి. you want to write? రాసుకోవాలని ఆశిస్తున్నారా? Hello, do you want to write? రాస్తారా? So that's why I said pass the test. కాబట్టి నేను చెప్పాను ఈ యొక్క పరీక్షను మీరు పాస్ కావాల్సిందే. Pass the test of love. ఈ యొక్క ప్రేమ యొక్క పరీక్షను పాస్ కావాల్సిందే. You are abiding in the presence of God. మనం దేవుని యొక్క సన్నిధిలో నిలిచి ఉంటున్నాము. So write down. కాబట్టి రాసుకోండి. When we abide in God's presence, మనం దేవుని సన్నిధిలో నిలిచి ఉన్నప్పుడు, when we abide in God's presence, మనం దేవుని సన్నిధిలో నిలిచి ఉన్నప్పుడు, underline, God causes us to prosper beyond our limit of prosperity and success. మరి మనము ఎంతగా అభివృద్ధి పొందుతామో ఎంతగా వృద్ధి చెందుతామో దానికంటే అధికముగా
వృద్ధి పొందులాగా దేవుడు అనుమతిస్తారు. When we abide in God's presence, మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడండి, మనం దేవుని సన్నిధిలో నిలిచి ఉన్నప్పుడు God causes us to prosper దేవుడు మనము అభివృద్ధి చెందులాగున beyond unlimited prosperity and success. మనకున్నటువంటి హద్దుల కంటే ఎక్కువగా దేవుడు మనల్ని వృద్ధి చెందిస్తారు. Prosperity is not defined, right on. Prosperity is not defined రాసుకోండి. by the amount of material things we have. మనము ఈ లోకపరమైనటువంటి వస్తువులు ఎన్ని కలిగి ఉన్నామో దాన్ని బట్టి మన అభివృద్ధి పెంచబడదు. Prosperity is not defined by the amount of material things we have. ఈ లోకపరమైనటువంటి వస్తువులు ఎన్ని కలిగి ఉన్నామో దాన్ని బట్టి మనకు అభివృద్ధి కలిగి ఉండదు. But by the presence of God in our life. కానీ మన జీవితంలో కలిగినటువంటి దేవుని సన్నిధిని బట్టి. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. But by the presence of God మళ్ళీ రాసుకోండి, in our lives. మన జీవితంలో దేవుని సన్నిధిని బట్టి. Joseph was a slave. యోసేపు ఒక బానిసగా ఉండి ఉన్నాడు. Joseph was a slave. యోసేపు ఒక బానిసగా ఉండి ఉన్నాడు. Yet God called him a prosperous man. కానీ అయినప్పటికీ దేవుడు ఆయనని ఎంతో అభివృద్ధి చెందిన వ్యక్తిగా పిలిచి ఉన్నాడు. Genesis 39, 1 and 2. ఆదికాండం 39 మొదటి 2 వచనంలో Joseph was a slave, yet God called him. మరి యోసేపు బానిస అయినప్పటికీ దేవుడు ఆయనను ఎంతో అభివృద్ధి చెందినటువంటి వ్యక్తిగా పిలిచి ఉన్నాడు. Material possession ఈ లోకపరమైనటువంటి వస్తువులు కలిగి ఉండుట did not define him. Material possession did not define his status. మరి ఆయన కలిగినటువంటి స్థితి, ఆయన కలిగినటువంటి వస్తువులను బట్టి రాలేదు. కానీ Material possessions did not define his status. మరి ఆయన కలిగినటువంటి స్థితి, ఆయన కలిగి ఉన్నటువంటి వస్తువులను బట్టి రాలేదు. కానీ He prospered because God was with him. మరి దేవుడు ఆయనకు తోడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన వృద్ధి చెంది ఉన్నాడు. He prospered because God was with him. దేవుడు ఆయనకు తోడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన అభివృద్ధి చెంది ఉన్నాడు. Everyone around him, next line, everyone around him, మళ్ళీ రాసుకోండి, దాని తర్వాత ఆయన చుట్టూ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా everyone around him knew the presence of God was with him. దేవుని సన్నిధి ఆయనతో ఉన్నట్టుగా గుర్తించి ఉన్నారు. Everyone around him knew the presence of God was with him. మరి దేవుని సన్నిధి ఆయనతో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఆయన చుట్టూ ఉన్న వారందరూ కూడా గుర్తించి ఉన్నారు. Is it seen that God abides? Is it seen that God abides in and with you? మరి దేవుడు నీతో ఉన్నట్టుగా మరి వేరే వారు గుర్తించగలుగుతున్నారా, చూడగలుగుతున్నారా? If not, లేదంటే begin to spend time developing relationship with God. ఒకవేళ అలాగున ప్రజలు నిన్ను చూసి గుర్తించినట్లయితే మరి దేవునితో ఇంకా అధికమైనటువంటి సమయాన్ని మనం గడపవలసిన వారై ఉన్నాము. If not, begin to spend time లేదంటే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో అధికమైనటువంటి సమయాన్ని గడపవలసిన వారై ఉన్నాము. developing your relationship with God దేవునితో మన యొక్క సంబంధాన్ని ఇంకా అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. by singing praises ఆయనకు స్తుతులు చెల్లించడం ద్వారా, to God, దేవునికి స్తుతులు చెల్లించడం ద్వారా, by singing praises to God, దేవునికి స్తుతులు చెల్లించడం ద్వారా, studying His Word, ఆయన యొక్క వాక్యాన్ని చదవటం, ధ్యానించడం ద్వారా, studying His Word, ఆయన యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించడం ద్వారా, and praying in the Holy Ghost, పరిశుద్ధాత్మ యందు ప్రార్థన చేయటం ద్వారా, పరిశుద్ధాత్మ యందు ప్రార్థన చేయటం ద్వారా on a daily basis. ప్రతిరోజు ఎడతెగక ఈ విధంగా చేయటం ద్వారా we can ensure ఈ విధంగా చేయటం ద్వారా the presence of God is with us. దేవుని సన్నిధి మనకు తోడుగా ఉంటుంది. We can ensure the presence of God is with us. దేవుని సన్నిధి ఈ విధంగా చేయటం ద్వారా మనకు తోడుగా ఉంటుంది.
by developing in unconditional love. మరి చెప్పసాధ్యం కానటువంటి ఆ యొక్క ప్రేమను మనలో ఉంచుకోవటం ద్వారా ఇటువంటి స్థితిని మనం కలిగి ఉంటాము. Praise God. స్తోత్రం. This is what we learned in the morning. మనం ఉదయకాలము ఇదే మనం నేర్చుకొని ఉన్నాము. We did not go to verse 3, we just finished verse 3 and we break off for lunch. Can somebody, yes sister, can you read verse 3? Genesis 39 verse 3. 15 minutes. Good. Take it off. Very good. Yes sister. Genesis 39 verse 3. You got a voice like mine. Loud and clear. And his master saw that the And the master saw, sister, if you don't mind, will you change your place? Can you sit down here and there's a mic here? Hallelujah. హల్లెలూయా. Yeah, till then somebody can read in Telugu also. Telugu he will read. 39 verse 3. యెహోవా అతనికి తోడై ఉండెననియు అతడు చేసినదంతయు అతని చేతిలో యెహోవా సఫలము చేయుననియు అతని యజమానుడు చూచెను. Yes. And the master saw that the Lord was with him. And the master Saw. saw what? యజమానుడు ఏం చూశాడండి? దేవుడు అతనికి తోడుగా ఉన్నాడు. Can people see that the Lord is with you? మరి ప్రభు నీకు తోడుగా ఉన్నారని ప్రజలు చూడగలుగుతున్నారా? No, I'm asking. Can people see that the Lord is with you? దేవుడు నీకు తోడుగా ఉన్నారని ప్రజలు చూడగలుగుతున్నారా? నేను చూసి చెప్పగలుగుతున్నారా? That sister in a pink blouse, she is very well saying yes. ఆ పింక్ ప్లస్ ఉన్నటువంటి సిస్టర్ గారు అంటారు yes అంటున్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. This is a real situation that happened. వాస్తవంగా జరిగినటువంటి సంఘటన చెప్తానండి. There was a person who was driving a car, మరి ఒక వ్యక్తి కార్ నడిపిస్తున్నాడు. and there was a car going in front, మరి ముందు ఇంకొక కారు వెళ్తుంది. and suddenly the light from red light became yellow. మరి అకస్మాత్తుగా ఆ యొక్క లైట్ అనేది ఎర్ర రంగు నుండి మరి So they were in good speed and they could have passed. వారు చాలా స్పీడ్ లో ఉన్నారు. మరి ఆ స్పీడ్ లో వారు దాటి వెళ్ళగలరు. But the person in front, కానీ ముందు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి might be was a real Christian. మరి నిజంగా కావచ్చు నిజమైన క్రైస్తవుడేమో అండి. He could have like, it could have passed the brake. మరి వెళ్ళవచ్చు బ్రేక్ వేసేస్తాడు. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. So the person behind కాబట్టి వెనుకున్నటువంటి did వ్యక్తి not expect the car to stop. మరి కార్ ఆగిపోతుంది. Now that person was really put a emergency brake and the car was about to kiss each other, it stopped. చూడండి మరి వెనకాల వేగంగా వస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క కారు మరి ఆయన గట్టిగా బ్రేక్ వేశారు కాబట్టి కొంచెం తగ్గలేదు. కానీ రెండు కార్లు ముద్దు పెట్టుకోబోతున్నాయి కానీ ఆగిపోయాయి. Muttu. Okay. Now the muttu did not take place. చూడండి ముద్దు జరగలేదండి. So the person behind should have been happy. That person began to honk, scream, shout, put their head out, show some finger and all that was going on. కాబట్టి చూడండి వెనకాల ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఈ కారు గుర్తు పెట్టుకోలేదు కాబట్టి సంతోషంగా ఉండి ఆ ప్రేమతో ఉండవచ్చు. కానీ ఆయన చేసింది ఏంటంటే మరి హార్న్ వేస్తూ కొడుతూ ఉన్నాడు. మరి తల బయటికి పెట్టేసి అరుస్తూ ఉన్నాడు. ఏమేమో చేస్తున్నాడండి. So the car went, the signal started, suddenly the police car came and stopped the second car. కాబట్టి అకస్మాత్తుగా మరి పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి మరి వెనకాల ఉన్నటువంటి కార్ని మరి ఆపారండి. Did not even ask for the license. Come out. మరి లైసెన్స్ కోసం కూడా అడగలేదు. వాళ్ళు చెప్పిందంటే బయటికి రండి. And put this person in the car, in the police car and took straight to the police station. మరి చేసింది ఏంటంటే మరి ఆ యొక్క డ్రైవర్ని ఎవరైతే నడుపుతున్నారో మరి ఆ డ్రైవర్ని మరి పోలీస్ కార్లో వేసుకొని వెళ్ళిపోయారండి. And using it not put them in the police station. చూడండి ఇక్కడ మాత్రం తిట్టరు. ఎవరు పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్ళారండి. You give them a small fine. చిన్న ఫైన్ కడితే చాలండి. Straight inside the behind bars. కానీ వాళ్ళు చేసిందంటే తిన్నగా లోపల తీసుకొని వేసేసారండి.
After 1 hour, the same officer came back. మరి గంట సేపు తర్వాత అదే ఆఫీసర్ మళ్ళీ వచ్చారు. He's holding his head. తన తల ఇలా పట్టుకుంటున్నాడు. And he's saying, I did not know you. ఆయన అంటున్నారు, అయ్యో నీవు అన్న తెలీదు, I mistook your identity. అయ్యో నీవు అనుకున్నాను కానీ I did not know that it is you. నీవు అన్న తెలీదు. So that person was still angry. అయితే ఆ వ్యక్తి ఇంకా ఆగ్రహం అయిపోయాడు. Then the policeman said, see, అప్పుడు పోలీసు అతను it's not my అంటాడు, mistake. అది నా తప్పు కాదు. Your car has got sticker, Jesus loves you. మరి నీ యొక్క కార్కి యేసు ప్రేమిస్తున్నాడు అని స్టిక్కర్ ఉందండి. Your car sticker is saying, cast all your cares unto Jesus, he cares for you. మరి కార్ స్టిక్కర్ అంటే నీకున్నటువంటి భారం అంతా యెహోవా మీద మోపరని నీ కార్ స్టిక్కర్ చెప్తుంది. The sticker is saying, Jesus forgives you. మరి ఆ స్టిక్కర్ అనేది యేసు ప్రభు నిన్ను క్షమిస్తాడు అని. One more sticker is saying, love one another as I have loved you. ఇంకొక స్టిక్కర్ అంటే నేను నిన్ను Your car has got so ప్రేమించాను. many stickers. ఇన్ని స్టిక్కర్ తగ్గించుకొని వెళ్తున్నావా నువ్వు? How can the owner of this car do like this? మరి ఆ కారు యజమాని ఈ విధంగా ఎలా ప్రవర్తించగలడు? I knew that this car was stolen. Looking at the sticker. కాబట్టి ఈ స్టిక్కర్ చూసి నేను తప్పకుండా అనుకుంటే ఏంటంటే ఈ కారు That is why I did not ask any question. దొంగిలించబడిన కారు కాబట్టి నేను ప్రశ్న అడగలేదు. After 1 hour I checked the car owner and the license, it's matching with you. అయితే ఒక గంట తర్వాత మరి కారు యజమానిని ఆ యొక్క లైసెన్స్ చూస్తే నీవు అని అనుకున్నాను. So is it my mistake? కాబట్టి అది నా తప్ప. What about else? మన సంగతి Have you ever seen sometimes the car is with the rosary and all, and the driver goes, yeah, not found in the Bible. Such words are coming out. చూడండి, మరి కొన్నిసార్లు మాత్రం మరి కార్లో రోజరీ ఉంటుంది, అన్ని ఉంటాయి, మరి బైబుల్లో లేని మాటలు నోటి నుండి వస్తాయండి. Sorry, అవునండి కాదా? so now with the rosary in the car, you are abiding in the presence of God. కాబట్టి ఈ యొక్క కార్లో రోజరీ పెట్టుకొని దేవుని సన్నిధిలో మనం ఉంచున్నామా? Now when that person is fighting, చూడండి, ఈ వ్యక్తి ఈ విధంగా పోరాడుతున్నాడు అనుకోండి, can everybody see Christ in him? అందరూ అతనిలో క్రీస్తుని చూడగలరా? చెప్పండి. Now this baby, 13 years, was there Christ in her? చూడండి, ఈ యొక్క సహోదరి మరి 11 సంవత్సరాల క్రీస్తు ఆమెలో ఉన్నారు. She was fighting with her sister. ఆమె సహోదరితో ఆమె పోరాడుతుంది. 13 years later on, she came to know, Christ is in me. What am I doing? ఆమె 11 సంవత్సరాల తర్వాత ఆమెకు కనిపింపు కలిగి, అయ్యో 11 సంవత్సరాల నుండి యేసు ప్రభు నాలో ఉంటున్నాడు, నేను ఏం చేస్తున్నాను? Now, ఇప్పుడు did she make a decision that I will get into the presence of God? నేను దేవుని సన్నిధిలో అడుగు పెడతాను అని ఆమె తీర్మానం తీసుకుందా? There is not a single person here who did not make mistakes. చూడండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎవ్వరు కూడా తప్పు చేయని వారు కాదండి. Nobody on this planet Earth. ఈ యొక్క భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఎవ్వరు కూడా అండి, Only Jesus. యేసు ప్రభు మాత్రమే పరిపూర్ణుడు. We have all made mistakes. మనం అందరం తప్పు చేశాం. But the great man is the one who realizes his mistake and makes the correction. కానీ గొప్ప వ్యక్తి ఎవరంటే తప్పుని తెలుసుకొని తను సమర్థించుకుని వాడు. So your correction will get you back into the presence of God. కాబట్టి నీవు తీసుకునే ఆ తీర్మానము నీ సరి చేసుకునే విధానమే తిరిగి నేను దేవుని సన్నిధిలోకి తీసుకెళ్తుంది. And abiding in the presence of God is what causes you to be prosperous and successful. దేవుని సన్నిధిలో నిలిచి ఉండడమే నీవు అభివృద్ధి పోవడానికి దారి తీస్తుంది. So Satan is so smart. కాబట్టి సైతాన్ చూడండి చాలా టక్కరి చిత్తులు గలవాడండి. 40 days fasting prayer, no problem. 40 రోజులు ఉపవాసం, సమస్య లేదు. No problem. సమస్య లేదు. I've got one agent. నాకు ఒకే ఒక వాడు ఉన్నాడు. That agent will walk inside. ఆ వాడు లోపలికి వస్తాడు. In this meeting, ఈ మీటింగ్ లోకి irritate everybody. అందరిని కూడా చికాకు చేస్తాడు, And go. వెళ్ళిపోతాడు. Now they understand. అప్పుడు చూడండి, అప్పుడు ప్రార్థన చేస్తాం, మనం అందరం అనుకుంటామండి. Now where is the presence of God? దేవుని సన్నిధి కూడా ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి? చెప్పండి. All this AC, everything is working here now. చూడండి, ఈ ఏసీ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాయి కదా. It is going through the junction box. ఇవన్నీ కూడా జంక్షన్ గుండా పనిచేస్తున్నాయి కదా. Junction box fuse poor. ఒకవేళ జంక్షన్ బాక్స్ ఫ్యూజ్ పోయింది అనుకోండి, Everything poor. అన్ని కూడా పోతాయి. Love box poor. ప్రేమ పోయింది అనుకోండి, అన్ని పోయినట్టే. Now keep praying. ప్రార్థన చేస్తుండు. That is why Jesus gave only one command. కాబట్టి యేసు ప్రభు ఒకే ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చారండి, Love. ప్రేమ. We are chanted in praise and worship. మనం స్తుతి ఆరాధనలో అబ్బా మనకు దాటి Even in that praise and worship, if this fellow is on the mixer, he made his mic loud, my mic loud. చూడండి, ఆ స్తుతి ఆరాధనలో కూడా ఒకళ్ళ మైక్ ఎక్కువ, ఒకళ్ళ మైక్ తక్కువ. అక్కడ కూడా పోట్లాడతాం. Will that irritate me? అది నాకు చికాకు కలిగిస్తుందా చెప్పండి? Now John is supposed to preach after me. ఇప్పుడు నా తర్వాత సహోదరుడు ప్రసంగించబోతున్నారు. The time was 1 o'clock. అయితే 1 గంట సమయం అండి. I've taken 15 minutes extra. నేను 15 నిమిషాలు అధికంగా Now తీసుకున్నాను. what John is doing there? Boiling.
ఇప్పుడు ఆయన ఏమంటారు? Now is he in the presence of God before coming? అయితే అక్కడికి రాకముందు ఆయన దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నారు. Now you are standing there in a queue to have food, and supposing I go in between. ఇప్పుడు అక్కడ అందరూ కూడా మరి భోజనం చేయడానికి లైన్ లో నిలబడతాము. ఎవరో ఒకరు మధ్యలో వచ్చేసారనుకోండి. I was sitting on this chair. Somebody said, "Hey, just go that side." నేను లేదా ఈ చైర్ లో కూర్చున్నాను, కొంచెం అక్కడ How much కూర్చున్నాను. time does it take for you to get out of the presence of God? మరి దేవుని సన్నిధి నుండి బయట పడడానికి ఎంత సమయం పడుతుందని చెప్పండి. Anybody married? Nobody married. Thank God. ఎంతమంది వివాహం చేసుకున్నారు? ఒక్కరు ఇద్దరేనా? Those are married every day kusti. చూడండి, మరి పెళ్లి జరిగిన వారు మరి రోజు కుస్తీ జరుగుతుందా అండి? Hey, come on. Go ahead. చెప్పండి, నిజంగా చెప్పండి. Hey, come on. Let's be honest here. మరి వాస్తవం నిజంగా చెప్తామండి. See, if you are saying no kusti, then the marriage is fake. అయితే ఒకవేళ కుస్తీ లేదంటే ఆ వివాహం మరి ఫేక్ వివాహం అండి. Because After 50 more pussy. after 50 married life or 50 years of age? But those who understand the presence of God, 50, 75, 100 also no problem. కానీ చూడండి, ఎవరైతే దేవుని యొక్క సన్నిధిని అర్థం చేసుకుంటారో మరి 50 సంవత్సరాలు కానివ్వండి, 70, 75 కుస్తీ అసలే మాత్రం ఉండదండి. Husband, wife. భర్త భార్య. Okay? సరేనా అండి? Wife is expecting from husband. మరి భార్య ఎప్పుడు భర్త నుండి ఆశిస్తుంది. Husband also expecting from wife. భర్త కూడా భార్య నుండి ఆశిస్తున్నాడు. Now is he perfect? నేను పరిపూర్ణుడనా? So can I get what I'm expecting from him perfectly? కాబట్టి నేను ఏదైతే ఆయన నుండి ఆశపడుతున్నానో పరిపూర్ణంగా నేను పొందగలనా? చెప్పండి. Chavani. Now, can he get from the wife anything perfectly? మరి నేను భార్య నుండి ఏదైతే ఆశిస్తున్నానో పరిపూర్ణంగా Why do పొందగలనా? you want to go to the branch office which is not qualified to give you perfectly? మరి పరిపూర్ణమైన వస్తువులు ఇవ్వనటువంటి బ్రాంచ్ ఆఫీస్ దగ్గర ఎందుకు వెళ్తానండి? Go to the third person in the marriage, the head office, go to him. He మరి gives ఆ everything. వివాహంలో ఉన్నటువంటి హెడ్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళండి, ఆ పైన ఉన్న వాళ్ళ ఎద్దకు వెళ్ళండి. Amen. Sorry, సరేనా అండి? because many people who are sitting here, their joy is filled on husband smiling. Hello, nice today, good, praise God. Husband mood off, praise God, what praise God? భార్య ఫోన్ చేస్తూ ఓ దేవునికి స్తోత్రం, ఎంత నవ్వేస్తుంది, ఎంత చిరునవ్వు, కానీ భర్తను ఏ దేవునికి స్తోత్రమో ఏమో అని ముఖం అంతా చికాకుగా కోపంగా పెట్టుకుని ఉంటాడు. Do you know why? ఎందుకు తెలుసా? Because they made somebody their source, not God their source. ఎందుకంటే వారు పొందేటువంటి వనరులన్నీ కూడా ఒక వ్యక్తి నుండి పొందడానికి చూస్తున్నారు, కానీ దేవుని నుండి ఆశించడం లేదు. When you make your channels your source, you are out of the presence of God. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం ఈ లోకపరమైన వస్తువుల నుండి పొందాలని ఆశిస్తామో మనం దేవుని సన్నిధికి బయటకు వచ్చేస్తాం. God is your source and always will be your source. దేవుడే నీకు వనరులను దయచేయబడి ఉన్నాడు, ఎల్లప్పుడూ ఆయననే నీకు దయచేస్తాడు. So that was the story, that was the life of Joseph. కాబట్టి చూడండి, యోసేపు జీవితంలో ఆ లాగులో ఉందండి. God is his source. దేవుడు ఆయనకు సమస్తమై God ఉన్నాడు. is his source. ఆయనకు సమస్తం ఇచ్చేవాడు And దేవుడే there are ఉన్నాడు. different channels. ఆ విధంగా వేరు ఛానల్ ఉన్నాయి. And all channels are saying poison, poison, poison. అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఛానల్ అన్ని కూడా విషంగా ఉంటున్నాయి. But his source is saying life, life, life. కానీ ఆయనకు వచ్చేటువంటి ఆ జీవ ఉత్పత్తి జీవం అంటుంది. Now the question is, how did Joseph get all this training? అయితే ఇంకో ప్రశ్న ఏంటంటే అండి, యోసేపుకు ఇటువంటి తరఫీదు ఎలా వచ్చింది? చెప్పాలి. చెప్పండి, ఇప్పుడు జవాబు ఇవ్వండి. నేను చెప్తానండి, నేను చెప్తాను. Father is having a garage. తండ్రికి ఒక గ్యారేజ్ ఉందండి. Son also, will the son go to the father's garage? మరి కుమారుడు తండ్రి గ్యారేజ్ కి వెళ్తాడా? So he is there in the father's garage for 15 years. మరి 15 సంవత్సరాలు అన్నట్టుగా మరి తండ్రి గ్యారేజ్ లో కొడుకుంటున్నాడు. Will he also learn how to run the garage? మరి ఏ విధంగా మరి ఆయన కూడా మరి గ్యారేజ్ నడపడానికి తరబితి పొందుతాడా? Correct. So the son will learn the profession of his father. కాబట్టి తండ్రి ఏ యొక్క ఉద్యోగం చేస్తున్నాడో కుమారుడు ఆ యొక్క వ్యాపారం నేర్చుకుంటాడు. Sariya.
Now who was Joseph's father? ఇప్పుడు యోసేపు తండ్రి ఎవరై ఉన్నారు? Jacob. యాకోబు. Number one cheater. మొట్టమొదటి నంబర్ 1 మోసగాడండి. He cheated and cheated and cheated. మోసగించాడు. Because of his cheating, he had to leave his mother's house and run. మరి ఆయన మోసగించాడు కాబట్టి తల్లి గృహాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవాలి. And the mother also is teaching him how to cheat. మరి తల్లి కూడా ఏ విధంగా మోసగించాలో ఆమె నేర్పించిందండి. Now he runs. ఆయన పరిగెడుతున్నాడు. Taking the birthrights illegally from Esau. మరి తన యొక్క ఇంటి నుండి మరి జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును కూడా దొంగతనం And mother is చేస్తున్నాడు. smart. మరి తల్లి ఎంత స్మార్ట్ అండి. Sends him to a place of protection. మరి ఆయన ఎక్కడైతే భద్రపరచబడతాడో అక్కడికి పరిగెత్తిస్తుంది. Where his uncle is a hard cheater. మరి ఆయన మరి అంకుల్ గారి అంకుల్ అందరికంటే 6 తేదవాడై ఉన్నాడండి. A cheater being trained under my cheater. మరి ఇప్పుడు ఒక మోసగాడు ఇంకొక పెద్ద మోసగాడి దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నాడు. The uncle cheated him because he wanted to get married. మరి ఆయన పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాడు కానీ మాత కూడా ఆయన మోసం చేశాడు. When the son came up, he came to know he got married to a wrong girl. మరి ఎప్పుడైతే ఆయన వివాహం జరిగిందో అయ్యో వేరే స్త్రీతో వివాహం జరిగింది, అనుకున్న స్త్రీతో కాలేదని మళ్ళీ So తలపట్టుకుంటున్నాడు. the father-in-law said, uncle said, don't worry, come work another 7 years, you will get to another one. కాబట్టి మరి మామ అంటున్నాడు కదా, సరే బాధపడద్దు, ఇంకో 7 సంవత్సరాలు పనిచేయి, మళ్ళీ ఇంకొక అమ్మాయికి వివాహం చేస్తాను. And the Bible says, బైబిల్ అంటుంది God was with Jacob. మరి దేవుడు యాకోబుతో ఉండి ఉన్నాడు. He saw the cheating of Laban. మరి లాబాను ఏ విధంగా మోసగించాడు దానిని గమనించాడు. God began to help Jacob. దేవుడు ఆ యొక్క యాకోబుని సాయం చేశాడు. So he made up his mind, కాబట్టి ఆయన తన యొక్క మనసును if I కట్టుకున్నాడు. stay with this cheating uncle, ఇప్పుడు మోసగించేటువంటి నా అంకుల్ తో ఉంటే I will be a slave all my life. నా జీవితకాలం అంతా నా మామకి మరి నేను బానిసగా So మారిపోతాను. he decides to leave his uncle's house and go. కాబట్టి ఆయన యొక్క మామగారి ఇంటిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళడానికి ఆయన నిర్ణయించుకుంటాడు. So before leaving, he goes and tells him. కాబట్టి మరి వెళ్ళే ముందు ఆయన వెంటి విధంగా చెప్తున్నాడు. So his uncle says, work for me even more. ఆయన అంటున్నాడు కదా, నా కొరకు ఇంకా ఎక్కువగా పని చేయి. He says, okay, I will work on one condition. సరే నేను తప్పకుండా పని చేస్తాను, కానీ ఒక కండిషన్. You got so many dark colored cattle. మరి నీకు మరి నల్ల రంగులో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క గొర్రెలు ఉన్నాయి. 5% are spotted ones. మరి 5% మాత్రమే మచ్చలు ఉన్నాయి. So they will be also among them. కాబట్టి అవి కూడా వాటి మధ్యలోనే తిరిగాడతాయి. So when they mate, కాబట్టి ఎప్పుడైతే అవి పిల్లలను కంటున్నాయో all the spotted ones, మరి ఆ మచ్చలు ఉన్నవన్నీ కూడా you give them as my wages. నీవు నాకు జీతంగా నాకు ఇచ్చేసేయి. The uncle is very happy. ఇప్పుడు మామగారు చాలా సంతోషపడ్డారండి. Okay, all spotted one is yours. సరే మచ్చలు ఉన్నవన్నీ కూడా నీవే, And all the dark colors are mine. మరి నల్ల రంగులు ఉన్నవన్నీ కూడా నావి. The uncle took the spotted ones and separated them from the dark ones. 3 days journey. మరి ఈ యొక్క మచ్చలు ఉన్నవన్నిటిని కూడా వేరు చేసి నల్ల రంగులో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క వాటన్నిటిని కూడా ఆయన తీసుకొని 3 రోజులు ప్రయాణం So చేశారు. that there is no chance of anyone mating that he will get even one baby. కాబట్టి ఆయన ఇప్పుడు ఇది కలవడానికి ఏ గొర్రెలు కూడా లేవండి. God comes to Jacob's rescue. మరి ఇప్పుడు యాకోబుని తప్పించడానికి దేవుడు వస్తున్నాడు. If you are going through some problem, God loves you and he is coming to your rescue. ఒకవేళ కనుక నీవు ఏదైనా సమస్య కూడా వెళ్ళినట్లయితే దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి నిన్ను తప్పించడానికి తప్పనిసరిగా వస్తాడు. What I am going to teach you is so very important. నేను ఏదైతే మీకు బోధిస్తున్నానో చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఉన్నది. Before I start, I want to prove my case. కాబట్టి నేను ఆరంభించే దానికి మునుపు నా యొక్క కేసు I నిరూపించబోతున్నాను. want to say it again and again and again. Prayer is extremely dangerous. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ప్రార్థన చాలా భయంకరమైనది. I repeat that again. Prayer is extremely dangerous. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ప్రార్థన అతి భయంకరమైనది. Let me repeat that again. Prayer is extremely dangerous. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ప్రార్థన అతి భయంకరమైనది. When you open and pray and the prayer is not according to the system, that same prayer will kill you. మరి నువ్వు నోరు తెరిచి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ప్రార్థన దేవుని వాక్యానుసారం లేనట్లయితే ఆ ప్రార్థన నిన్ను చంపేస్తుంది. That prayer can bring self-destruction in your life. ఆ ప్రార్థన నీ యొక్క జీవితాన్ని నాశనం చేయవచ్చు. Let me explain to you. మరి ఇప్పుడు నేను వివరిస్తాను. Is this working on electric power? ఇవన్నీ కూడా మరి ఆ యొక్క కరెంట్ పై పనిచేస్తున్నాయి కదండి. Come on. చెప్పండి. So is this electric power supposed to work for you? అయితే ఈ యొక్క కరెంట్ అంతా కూడా నీ కొరకు పని చేయాలా? అవునండి. But if you don't follow the system, కానీ నువ్వు కనుక అక్కడ ఉన్నటువంటి సిస్టమ్ ని నువ్వు ఫాలో you చేయకపోతే, don't respect the law, మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి చట్టాన్ని నువ్వు మరి the రెస్పెక్ట్ చేయకపోతే, electricity law.
అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఎలక్ట్రిసిటీ కరెంట్ యొక్క చట్టము, that same current can kill you. అదే విద్యుత్, అదే కరెంటు నేను చంపేయగలదు. That same current can burn your house. అదే కరెంటు నీ యొక్క ఇంటిని కాల్చివేయగలదు. God's word that created this world ఈ లోకాన్ని సృష్టించినటువంటి దేవుని వాక్యము is a perfect law, అది అతి స్పష్టమైనటువంటి చట్టం అండి, perfect system. స్పష్టమైనటువంటి సిస్టమ్. If you don't follow the system right, నీవు ఈ యొక్క సిస్టమ్ ని కనుక కరెక్ట్ గా ఫాలో చేయకపోతే it can cause self-destruction. అది నీ జీవితాన్ని నాశనం చేయవచ్చు. Job prayed for his sons, his children. యోబు తన యొక్క బిడ్డల కొరకు ప్రార్థన చేశాడు. He was a righteous man. ఆయన నీతిమంతుడు. He prayed every day and offering sacrifice for their protection. ప్రతిరోజు వారి కాపుదల నిమిత్తమై ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, బలి అర్పిస్తున్నాడు. But in one day, all his children died. కానీ ఒక్కరోజు ఆయన బిడ్డలందరూ కూడా చనిపోయారు. Why did his children die? ఎందుకు ఆయన బిడ్డలు చనిపోయారు? Was it Satan? మరి సైతాన్ అండి? The Bible says no, it was not Satan. బైబిల్ అంటుంది కాదు, సైతాన్ కాదు. It was Job's own fear. అది యోబు యొక్క సొంత భయము. Job 3:25. యోబు 3:25. Job 3:25. యోబు 3:25. His own imagination, his own words, ఆయన సొంత మాటలు, సొంత తలంపులు, ఊహలు, his own fear, his own negative faith. ఆయన భయము. For the things which I greatly feared is come upon me, The things that I greatly fear has come upon me. and that which I was afraid of is come unto me. Praise God. Just switch off your mic. ఏది వచ్చునని నేను బహుగా భయపడుచునో అదే నాకు సంభవించుచున్నది, నాకు భీతి పుట్టించున్నదే నా మీదికి వచ్చుచున్నది. So his imagination that his children were walking in sin, కాబట్టి చూడండి, ఆయన తలంచుతున్నాడు, ఆయన ఊహించుకుంటున్నాడు, నా పిల్లలందరూ కూడా పాపంలో నడుస్తున్నారు, their sin would bring destruction. కాబట్టి వారి యొక్క పాపము వారికి నాశనం తెస్తుంది. Job began to think on those things. ఈ విధంగానే యోబు ఎప్పుడు కూడా ఆలోచిస్తున్నాడు. He was praying and offering sacrifice to God ఆయన ఒక వైపు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, బలియాగం అర్పిస్తున్నాడు for their protection, వారి కాపుదల నిమిత్తమై. but his mind was not stayed on what he prayed. కానీ ఆయన దేని నిమిత్తమై ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, ఆయన యొక్క మనసు దానిపై నిలకడగా లేదండి. He believed that this would bring destruction because of the children's action. కాబట్టి ఆయన యొక్క బిడ్డలు జీవిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి వారి యొక్క జీవితం నాశనం అవుతుందనే ఆయన నమ్ముతున్నాడు. And that is why he says, all that I imagined, all that I spoke, all that I believed, which was negative, has come upon my life. కాబట్టి ఆయన చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, నేను ఏదైతే ఊహించుకున్నానో, ఏదైతే తలంచుకున్నానో, ఏదైతే అనుకున్నానో అదే నా బిడ్డల మీదికి వచ్చేసింది. So in the same way, when you are thinking and imagining the things that are against the word of God, you are giving birth to your own self-destruction. కాబట్టి చూడండి, మనం దేవుని యొక్క వాక్యానికి విరుద్ధంగా ఏదైతే ఆలోచిస్తున్నామో, ఏదైతే ఊహించుకుంటున్నామో అదే నీ యొక్క జీవితానికి నాశనం తీసుకొని రాగలదు. Now let me show you the abiding in the presence of God. చూడండి, ఏ విధంగా దేవుని సన్నిధిలో నిలిచి ఉన్నారో నేను నేర్పించబోతున్నాను. Even though his uncle cheated him, తన యొక్క మామ ఆయనను మోసగించినప్పటికీ God saw the heart of Jacob. మరి యాకోబు యొక్క హృదయాన్ని దేవుడు చూసి ఉన్నాడు. God saw the misery of Jacob. యాకోబు యొక్క దుఃఖాన్ని దేవుడు చూసి ఉన్నాడు. God came to Jacob's rescue. మరి యాకోబును తప్పించడానికి దేవుడు వచ్చి ఉన్నాడు. God spoke to him దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడి ఉన్నాడు. and said, ఆయన అంటున్నాడు, even though you see all of them with dark colors, మరి ఇవన్నీ కూడా మరి నల్ల రంగులో చూసినప్పటికీ they all come to the stream to drink water. అవన్నీ కూడా మరి ఆ యొక్క కాలువ యొద్దకు నీళ్లు తాగడానికి వస్తాయి. And that is the place where they meet. అక్కడ మరి అవి కలుసుకుంటాయి. So that's the place where you are going to cut the branches of the tree. మరి అక్కడ నీవు ఆ యొక్క చెట్టు యొక్క కొమ్మలను తెగడానికి, You are going to peel the skin out of it మరి వాటి యొక్క చర్మాన్ని ఒలిచి and expose the inner part of the stick మరి of the branch. మరి ఆ అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క తలుపును ఆ యొక్క చెక్కను తీసి, And the inner part of the branch is full of spotted marks. మరి The wood has got a lot of spots inside. ఆ లోపల ఆ చెట్టు లోపల ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క చెక్కకి ఎన్నో మచ్చలు ఉంటున్నాయి. So I want you to put all those branches over there where the cattle is going to come and drink water. అయితే ఆ గొర్రెలు వచ్చి నీళ్లు తాగుతున్నప్పుడు ఈ చెక్క ముక్కలన్నీ కూడా నువ్వు అక్కడ వేయాలి. The animal is going to drink water. అయితే The animals are going to drink అయితే water. ఆ పశువులు వచ్చి కూడా అక్కడ నీళ్లు తాగుతాయి. But they are also going to see those branches. అయితే అవన్నీ కూడా వచ్చి అక్కడ ఆ చెక్కలను చూస్తాయి. God gave Adam the dominion over all creation, especially the animals, the birds. అయితే దేవుడు ఆదాముకి సమస్తముపై ప్రత్యేకించి మరి యొక్క పశువులపై పక్షులపై అధికారాన్ని ఇచ్చారు. So when the mating is going to take place, కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఇది కలవబోతున్నాయో with the eyes you can see they are dark colored.
మరి నీ కళ్ళతో నువ్వు చూస్తావు అవి నల్ల రంగులో ఉంటున్నాయి. But you are going to use your imagination and see that every one of them are spotted ones. మరి నీవు నీ యొక్క ఊహలతో చూసేది ఏంటంటే అవన్నీ కూడా So మచ్చలు when that కలిగి meeting ఉంటాయి. is going on, కాబట్టి ఇది కలుస్తున్నప్పుడు you are going to speak to yourself. నీతో నీవు మాట్లాడుకోవాలి. The babies which are going to come మరి వచ్చే పుట్టబోయేటువంటి బిడ్డలు will not be dark colored but spotted ones. అవి నల్ల రంగులో ఉండవు కానీ మచ్చలతో పుడతాయి. So when the time came for delivery, అయితే ఎప్పుడైతే మరి డెలివరీ కోసం అన్నట్టుగా సమయం వచ్చిందో all were spotted ones. మరి అన్ని కూడా మచ్చలతో పుట్టి ఉన్నాయండి. With your imagination, నీ యొక్క తలంపు ఊహలతో, with your vision, నీ యొక్క దర్శనంతో, abiding in the promises of God, దేవుని యొక్క వాగ్దానం నిలిచిండి in the presence of God, దేవుని సన్నిధిలో you can change even a DNA. నీవు DNA కూడా మార్చగలవండి. You can change everything. నీవు ప్రతిదీ మార్చగలవు. God is my witness. దేవుడు నాకు సాక్షి అయినాడు. When I was in Dubai, నేను దుబాయ్లో ఉన్నప్పుడు I was staying in a house to get these workers to the hospital, all those who were positive. మరి ఎవరైతే పాజిటివ్ వచ్చినారో వారందరినీ కూడా ఈ యొక్క వ్యక్తి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాలి. He is the manager. ఆయన మేనేజర్ అయి ఉన్నాడు. So you put them in the car and drop them. కాబట్టి ఆయన కార్లో వేసుకోవాలి, మరి అక్కడ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాలి. Every day he had to keep on sending them. కాబట్టి ఈ విధంగా ప్రతి కూడా ఆయన హాస్పిటల్కి ప్రజలందరూ కూడా తీసుకెళ్ళాలి. After 2 weeks he got COVID. మరి 2 వారాల తర్వాత కోవిడ్ వచ్చింది. And I was in Dubai that time. నేను అప్పుడు దుబాయ్లో ఉన్నాను. Every day preaching for 17 to 18 hours. ప్రతి రోజు కూడా 17 నుండి 18 గంటలు For one ప్రసంగిస్తున్నాను. reason that I did not want people to get into depression. ఒక్క కారణం ఏంటంటే ప్రజలు ఎవరు కూడా డిప్రెషన్ లోకి So this వెళ్ళవద్దు. brother used to watch me and listen to me. కాబట్టి ఈ యొక్క సహోదరుడు నన్ను గమనిస్తున్న ఈ యొక్క వాక్యం వింటుండేవాడు. He refused to take any medicine. మరి ఏ మాత్రలు కూడా తీసుకోలేదు. He said, I'm going to fight it with the word of God. ఆయన అంటున్నాడు కదా, దేవుని యొక్క వాక్యంతో నేను పోట్లాడబోతున్నాను. In 10 days he destroyed that sickness and was completely recovered. 10 రోజులుగా ఆ యొక్క వ్యాధిని నాశనం చేసి సంపూర్ణంగా స్వస్థత పొందాడు. After 10 days the wife got it. అయితే 10 రోజుల తర్వాత భార్యకు వచ్చిందండి. The wife is a champion of champion when it comes to sickness. She is the first one to go to the hospital. అయితే మరి యొక్క భార్య ఛాంపియన్ అంటే ఏంటంటే ఒక చిన్న రోగం వచ్చినా కానీ మొట్టమొదటి హాస్పిటల్ But this time she decided, I'm going to fight this battle. కానీ ఈసారి మాత్రం ఆమె తీర్మానించుకుంది, నేను యుద్ధాన్ని I did not చేస్తాను, go to the hospital. నేను హాస్పిటల్ వెళ్ళను. So she took some painkillers కాబట్టి ఆమె కొన్ని పెయిన్ కిల్లర్స్ and తీసుకుంది. she lasted for 14 days. ఆమె 14 రోజులు ఆ విధంగా ఉంది. Now all those 24 days అయితే ఈ 24 రోజులన్నీ కూడా I was hugging them. నేను వారిని హత్తుకుంటున్నాను. I was drinking from their glass. నేను వారు తాగినటువంటి గ్లాస్ నుండి నీళ్ళు తాగాను. And I was enjoying my life. నేను నా జీవితాన్ని మాత్రం ఆనందిస్తున్నాను. I spent more time in preaching the word of God. నేను దేవుడి యొక్క వాక్యం ప్రసంగించడంలో ఇంకా అధికమైన సమయాన్ని గడిపాను. I used to go to places where they were positive, go and hug them and say, tomorrow watch me on the Zoom, I'll be there. This virus is not going to kill me. అయితే ఎవరికైతే కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చిందో వారిని వెళ్ళి హత్తుకొని నేను వాళ్ళతో చెప్పేది ఏంటంటే, రేపు జూమ్ లో నేను ప్రసంగించబోతున్నాను, ఈ వైరస్ నన్ను చంపలేదు, మీరు నన్ను చూడండి అని చెప్తూ ఉండేవాడిని. I did it all throughout the season. చూడండి ఈ వైరస్ ఎన్ని రోజులు ఉన్నదో అన్ని రోజులన్నీ నేను ఇలా And చేశాను. whoever I hugged them and I said, watch me tomorrow, they came out of their fear and they were delivered in no time. అయితే ఎవరినైతే నేను హత్తుకున్నానో వారి భయం నుండి వారు విడుదల పొందుకొని తక్కువ సమయంలో వారు స్వస్థతను పొంది ఉన్నారు. Do you know why people died of COVID? చూడండి మరి కోవిడ్ నుండి ఎందుకు ప్రజలు మరణించారు తెలుసా? It was not the sickness, it was the fear. చూడండి అది రోగం కాదు కానీ భయము. Do you know why the Israelites could not cross the promised land? చూడండి ఎందుకు ఇశ్రాయేల్ జనాంగము ఆ యొక్క వాగ్దానం చేయబడినటువంటి ఆ యొక్క భూమిలోకి అడుగుపెట్టలేకపోయారు? It was not the giants. మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ పెద్దవారు కాదండి, It was the fear of the giants. కానీ ఆ పెద్దవారు ఉన్నారు కదా అనేటువంటి భయం వీళ్ళలో ఉన్నది. Do you know why you are not in the presence of God? చూడండి నీవు ఎందుకు దేవుని సన్నిధిలో లేవు తెలుసా? It is your own thinking అది నీ సొంత తలంపు, that contradicts God's word, అది దేవుని యొక్క వాక్యానికి విరుద్ధంగా ఉన్న తలంపులు, that takes you away from God. అది నిన్ను దేవుని నుండి దూరం చేస్తుంది. The real challenge is వాస్తవంలో ఉన్నటువంటి షరతు ఏంటంటే, how long can you stay in the presence of God? ఎంతగా నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో నిలిచి ఉండగలవు? And staying in the presence of God దేవుని సన్నిధిలో నిలిచి ఉండడం అంటే means you must be aligning your thoughts with the word of God. నీ తలంపులను దేవుని యొక్క వాక్యానుసారము చేసుకోవటమే. Let's take a check. ఒక చెక్ తీసుకోండి. Give me James chapter 3:13. యాకోబు పత్రిక 3వ అధ్యాయము 13వ వచనము. Are you enjoying? మీరందరూ ఆనందిస్తున్నారా? Hello. హలో. So my question is, నా ప్రశ్న ఏంటంటే, today have you come for a miracle or have you come for a correction?
ఈ రోజు మీరు అద్భుతం కొరకు వచ్చినారా లేదా సరి చేసుకోవడం కోసం వచ్చినారా? So how many of you are going to stand in a queue and tell me, lay hands on me? కాబట్టి ఎంతమంది ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత బ్రదర్ గారు నా మీద చేయబెట్టి ప్రార్థన చేయండి అని చెప్తారు? చెప్పండి, చెప్పండి. Or are you going to say, Lord, I thank you, you have spoken to me. All I need to do is correction and stay in the presence of God. ప్రభా ఈ రోజు నీవు నాతో మాట్లాడినావు, నీకు వందనాలు. నేను చేయవలసింది ఏంటంటే నేను సరి చేసుకొని మీ సన్నిధిలో నిలిచి ఉండాలి. I'm not saying laying of hands is not right. చూడండి, నేను చెప్తున్నా ఏంటంటే మరి చేతులు ఉంచడం తప్పు కాదు. Laying of hands is just like a jump start for a car. మరి చేతులు ఉంచడం ఎలాగంటే మరి కారు ఆగిపోయిన కారు నూకడం అండి. అలా What you are learning now is you becoming a driver of your life that is taking you to the God's destination and cancelling the devil's destination forever. కాబట్టి ఇప్పుడు నుంచి నేర్చుకునేది ఏంటంటే నీవు దేవుడు నీ కొరకు ఏ గమ్యాన్ని అయితే ఉంచినాడో ఆ గమ్యాన్ని చేరుకోవడము, సైతాన్ని నీ పట్ల ఉంచినటువంటి ప్రణాళికను నాశనం చేయటం. చదవండి. Who is the wise man? And endued with knowledge among you. And endued about knowledge of God about you. Let him show out of a good conversation. Let him show out of a good conversation. His works and meekness of wisdom. Only conversation or his works as well? His works with meekness of wisdom. And his works with bolvachan or meekness? His works with boasting? His works with meekness. మీలో జ్ఞాన వివేకములు గలవాడు ఎవడు? వాడు జ్ఞానముతో కూడిన సాత్విక గలవాడై తన యోగ్య ప్రవర్తన వలన. ఎటువంటి ప్రవర్తన అండి? గర్వంతో కూడిన ప్రవర్తన. ఎటువంటి ప్రవర్తన? దంభముతో కూడిన ప్రవర్తన. యోగ్యమైన ప్రవర్తన వలన తన క్రియలను కనబరచవలెను. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Read the next line. ఇంకో వచనం చదవండి, 14వ వచనం. But if you have bitter envy and strife in your hearts, Which is not there in Hyderabad. But if you have bitterness, envy, and strife in your heart, glory not and lie not against the truth. glory not and lie not against the truth. అయితే మీ హృదయములలో సహింప నలవి కాని మత్సరము. ఇది మన హైదరాబాద్ లేదండి, జస్ట్ బైబిల్లో ఉందంటే. మత్సరము వివాదము ఉంచుకొనిన వారైతే అతిశయపడవద్దు, సత్యమునకు విరోధముగా అబద్ధం ఆడవద్దు. So if you are bitter, if you have got envy, if you got jealousy, if you get offended, such kind of thinking and such kind of wisdom does not come from heaven, it comes from hell. చూడండి, ఎవరో చిన్న మాట అనగానే బాధపడిపోవడము, ఈర్ష్య, పగ, ఇప్పుడు వాక్యంలో ఉన్నట్టుగా మత్సరము కలిగి ఉంటే ఈ యొక్క జ్ఞానము దేవుని యొక్క నుండి వస్తున్న జ్ఞానం కాదు, సైతాన్ యొక్క జ్ఞానం. See, the husband will always remember the birth dates, all the dates. The wife will always forget. చూడండి, భర్త ఎప్పుడు కూడా మరి ఆ యొక్క బర్త్డే అవన్నీ కూడా గుర్తించుకుంటారు, భార్య మాత్రం మర్చిపోతుందండి. So the husband forgot the birthday. కాబట్టి భర్త మరి ఆ యొక్క బర్త్డే మర్చిపోయాడండి. And the wife is all decked up because today is the birthday. మరి భార్య మాత్రం బాగా ముస్తాబైందండి, ఎందుకంటే ఆ రోజు ఆమె పుట్టినరోజు అండి. She's coming in front of the screen, he's watching the football. మరి ఊరికే మరి స్క్రీన్ ముందుకు వస్తుంది, ఆయనేమో ఫుట్బాల్ నే చూస్తున్నాడు, ఈమె వస్తుంది పోతుంది. Prepare candlelight dinner. మరి క్యాండిల్ లైట్ డిన్నర్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది. Now it's 11:45. ఇప్పుడు 11:12 అవుతుందండి సాయంత్రం. And then she says, do you know what is the day today? అయితే ఆమె అంటుంది, ఈ రోజు ఏ రోజు ఏమన్నా గుర్తున్నాను? She says, I know it's Thursday today. అవును, ఈ రోజు గురువారం ఈయన అంటున్నాడు. Today is my birthday. ఈ రోజు నా పుట్టినరోజు. So now he gets up to, don't touch me. వేగంగా వచ్చి ఈమెను హత్తుకోవడానికి వస్తున్నాడు. నన్ను ముట్టకు అంటుంది. Don't touch me. నన్ను ముట్టకు. I said, don't touch me. Don't touch me. నన్ను ముట్టకు. Don't even look at me. నా వైపు కూడా చూడు. 15 minutes is still there. 15 నిమిషాలు ఇంకా ఉంది కదా. Now on the bed. ఇప్పుడు పడుకుంటున్నాడు. He's slowly putting his hand. And then- I told you, don't touch me. నెమ్మదిగా చేయిస్తున్నాడు. ఆమె చూసి దాన్ని ముట్టకు. Now what's the back? Facing the wife, husband, or the face facing the husband? చూడండి, ఇప్పుడు Sandhya, back to is facing the husband or the face? చూడండి, ఇప్పుడు ఈమె వీపు ఆయన ముఖాన్ని. Oh my God, I was telling your story.
అయ్యో మీ గురించే చెప్తున్నాను అనుకుంటా అనిపిస్తుందా? Now, ఇప్పుడు చూడండి, has anybody had sleep with bitterness with your spouse? మరి మీ 50 years ago. మీ యొక్క భర్తకు లేదా భార్యకు మరి హృదయంలో చేదు కలిగి మీరు పడుకున్నారంటే ఎప్పుడైనా? And when the husband, don't touch me. మరి భర్త నెమ్మదిగా చేస్తాడు, నన్ను ముట్టొద్దు, Muttodilla, pho. పో. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now tell me, if a person is going through that, ఒక వ్యక్తి bigger envy and strife in your heart, ఇటువంటి మత్సరము, పగ, కలహము కలిగి ఒక glory వ్యక్తి not and lie ఉంటున్నట్లయితే not against the truth, సత్యానికి విరుద్ధంగా అబద్ధం ఆడవద్దు. this wisdom does not come from above. ఇటువంటి జ్ఞానము పై నుండి రావటం లేదు, It is earthly, అది లోకపరమైనది, sensual, సైతాన్ యొక్క and devilish. మరి భూ సంబంధమైనది గాను సైతాను సంబంధమైన గాను దయ్యముల జ్ఞానమై ఉంటుంది. So who is talking to the wife? కాబట్టి ఎవరు భార్యతో మాట్లాడుతున్నారు? See, when we husbands forget the birthday, చూడండి, మేము భర్తలు కనుక పుట్టిన మర్చిపోతే why should you listen to the devil? మరి నువ్వు ఎందుకు సైతాన్ మాట వినాలి? All these precious sisters are looking at me like, why is this devil talking to us? ఈ ప్రశస్తమైన సహోదరులందరూ కూడా నన్ను చూస్తూ ఈ దయ్యం ఎందుకు మాత్రం మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు అని అనుకుంటున్నారండి. The mother-in-law said something. అత్తగారు ఏదో అంటారు. How much time does it take for you to get out of the presence of God? చూడండి, నేను చెప్పేది ఏంటంటే దేవుని సన్నిధి నుండి బయటికి రావడానికి ఎంత సమయం పడుతుందండి? In my life, I see people champions in prayer. చూడండి, నా జీవితంలో మాత్రము ప్రార్థనలో ఉన్నటువంటి ఛాంపియన్స్ నేను చూశాను. Champion in doing lot of services. మరి చాలా సేవలు కూడా ఛాంపియన్ చూశానండి. And if you are a preacher, full VIP services. ఇక కనుక నువ్వు మాత్రం ప్రసంగం కూడా అయితే ఇక నీకు విఐపి లెవెల్ అండి. But offense also champion. కానీ బాధపడడంలో కూడా ఛాంపియన్ అండి బాబు. Bitterness also champion. చేదులో కూడా ఛాంపియన్ అండి. Jealousy super champion. మరి ఈర్ష్యలో కూడా ఛాంపియన్ అండి. Envy super champion. మరి పగబట్టడంలో కూడా ఛాంపియన్ అండి. And God is saying you're not even in the presence of God. దేవుడు అంటున్నాడు కదా, అటువంటి వాళ్ళని చూసి నీవు నా సన్నిధిలోనే లేవు నువ్వు అంటున్నారు. Because all the thoughts you are getting, ఎందుకంటే నీకు వస్తున్న తలంపులు అన్నీ it is not my spirit that is talking to you. అది నా ఆత్మనితో మాట్లాడేవి కాదు, Satan is talking to you. సైతాన్నితో మాట్లాడుతున్నాడు. So that night, did the wife sleep with the husband, Baba? కాబట్టి ఆ రాత్రి సమాధానం కలిగి ఆ యొక్క భార్య భర్తతో పడుకుందండి. You turned your back and slept, no? నువ్వు నీ వీపు చూపించగల బంధం. Sister in pink, always walking in love. Then that night you slept, no? Once in 3 years or 10 years. Yes? Who slept with you, husband or devil? So if the devil slept with you and hugged you the whole night, morning you will get back pain, no? కాబట్టి చూడండి, సైతాను నేను హత్తుకొని రాత్రంతా పడుకుంటే బదులు లేవగా నీకు వెన్ను నొప్పి వస్తుందా లేదా, నడుము నొప్పి వస్తుందా లేదా? Sariya. అవునండి కాదు? Maretana. కరెక్టేదా? అవునా కాదా చెప్పండి. Chapadi. అవునండి. Nobody wants to talk. Then after that, దాని తర్వాత where there is envy and strife, there is confusion and every evil work. మత్సరము వివాదము ఎక్కడ ఉండునో అక్కడ అల్లరియు ప్రతి నీచ కార్యం ఉండును. నీచమండి. So tell me, కాబట్టి నాతో ఇప్పుడు how much చెప్పండి, time does it take for the devil to push you out of the presence of God? దేవుని సన్నిధిని నిన్ను గెంటివేయడానికి సాతానికి ఎంత సమయం కావాలండి? కొన్ని క్షణాలు. See, mommy is calling the son for prayer. చూడండి, కుమారుని అమ్మగారు ప్రార్థన, కుటుంబ ప్రార్థన. The son is getting out. అయితే కుమారుడు మాత్రం రావడం లేదు. Mommy started hanging. He's praying. Now where is mommy? In the presence or outside? ఇప్పుడు అమ్మగారు ప్రార్థన చేస్తుంది. ఇప్పుడు అమ్మగారు దేవుని సన్నిధిలో ఉంటున్నారా, బయట వచ్చేసారా? Then she said, I'm praying for 2 years, no conversion. Not his conversion, your conversion first. ఇప్పుడు 2 సంవత్సరాలు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, వాడు ఏ మాత్రం మాటం లేదు. మారేది ఆయన కాదు, నీ మారాలి. Sorry, అవునండి. now they are saying this fellow is not going to stop for lunch. ఇప్పుడు అనుకుంటున్నారు కదా, భోజనం టైం కూడా అయిపోతుంది, ఇంకో రెండు లేదండి బాబు. Some are even praying, God, presence of God is enough now, lunch break. అబ్బా, నీ సన్నిధి చాలు, ఇప్పుడు ఆకలి అవుతుంది ప్రభు అంటున్నారు కొంతమంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. So
Did we learn something? కాబట్టి ఏదైనా నేర్చుకున్నామండి. Now this is the time to repent. ఇప్పుడు మనం పశ్చాత్తాపడే సమయం This is ఆసన్నమైంది. the time lot of sicknesses will fall from your body. ఈ సమయంలో నీ శరీరంలో ఉన్న రోగాలన్నీ పడిపోతాయి. You don't need to pray for the healing, please. నీవు స్వస్థత కోసం ప్రార్థన చేయడం అవసరం లేదండి. Repent to stay in the presence of God. దేవుని సన్నిధిలో ఉండటకై నీవు పశ్చాత్తాపడాలి. God is saying in the presence of God, mountains will melt like wax. దేవుడు అంటున్నాడు కదా, దేవుని సన్నిధిలో పర్వతాలు సైతము మైనము వలె కరిగిపోతాయి. Close your eyes and talk to God. ఇప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని దేవునితో You మాట్లాడాలి. heard the word, నీవు దేవుని వాక్యాన్ని విన్నావు. now it is up to you. ఇప్పుడు నీ ఇష్టం. Are you going to make a correction? ఇప్పుడు నువ్వు నీ జీవితాన్ని సరి చేసుకుంటావా? It's your turn now ఇప్పుడు నీ ఇష్టమైనది. to take a U-turn. నీవు తిరిగి మలచి దేవుని ఎదురుకు వస్తావా? God's mercy and grace is overflowing. దేవుని కనికరం కృప పొంగి పొరుచున్నది. He is looking at your corrections. ఆయన నీ వైపు చూస్తున్నాడు. Jesus came now to make corrections. యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చింది మనల్ని He went సరిచేయడానికి. about preaching everywhere, showing them the correction that people needed to take. మరి ప్రతి చోటల్లా ఆయన వెళ్తూ ప్రసంగిస్తూ ప్రజలు ఏ విధంగా మరి సమర్థించుకోవాలో సరి చేసుకోవాలని బోధిస్తున్నాడు. Those who make corrections, ఎవరైతే సరి చేసుకున్నారో they saw the glory of God. వారు దేవుని మహిమను చూసి ఉన్నారు. You make the correction now నీవు కూడా ఈ రోజు నువ్వు సరి చేసుకో. and tell the Lord, I now realize నీవు ప్రభుతో చెప్పాడు, ప్రభువా ఇప్పుడు నేను తెలుసుకుంటున్నాను how quickly and easily ఎంతో సులువుగా I get drifted from the presence of God. నేను నీ సన్నిధి నుండి నేను వేరైపోతున్నాను ప్రభువా. Lord, I want to change. ప్రభువా నేను మారాలి. I want to abide with your word. నేను నీ యొక్క వాక్యంలో నిలిచి ఉండాలి. I don't want to take anybody's counseling. నేను ఎవ్వరి సలహా తీసుకోవడం అవసరం లేదు ప్రభువా. Your word is counseling. నీ వాక్యమే నాకు సలహా And I ఇస్తుంది. submit to your word. నేను నీ యొక్క వాక్యాన్ని I agree to సమర్పించుకుంటున్నాను. your word. I agree to your word. నేను నీ వాక్యం ఏం చెప్తుందో నేను అంగీకరిస్తున్నాను. I resist every lie of the devil. నేను సైతాన్ యొక్క ప్రతి అబద్ధాన్ని తృణీకరిస్తున్నాను. You said the devil will flee from me. నీవు చెప్పినావు సైతాను నీ నుండి వెళ్ళిపోతాడని. By faith, as I'm making this correction, Lord, విశ్వాసంతో నేను నా జీవితాన్ని సరి చేసుకుంటున్నాను your ప్రభువా. presence is empowering me నీ సన్నిధి నన్ను బలపరుస్తుంది. to make the right decisions, సరి అయిన తీర్మానం తీసుకున్నట్టకై that I'm able to resist the devil. నేను సైతాన్ని నేను తృణీకరించగలుగుతున్నాను. In my eyes of faith, నా విశ్వాసపు I నేత్రముతో see the devil fleeing from me. సైతాను నా నుండి వెళ్ళిపోవడం నేను చూస్తున్నాను. Thank you, Lord, వందనాలు ప్రభువా. for the gift of faith విశ్వాస వరముని బట్టి that వందనాలు. you have already given me. మీరు ఇప్పటికీ అది నాకు ఇచ్చావు నీకు వందనాలు. I exercise my faith, నేను ఆ విశ్వాసాన్ని నేను పనిలో పెడుతున్నాను. that I declare నేను ప్రకటిస్తున్నాను. that I am anointed, నేను అభిషేకుని, I am blessed. నేను దీవించబడ్డాను. Every demon ప్రతి సైతాను of envy, ఈర్ష్య, చేదు, devilish thinking, మరి సైతాన్ యొక్క తలంపులు, devil lust, అన్ని రకమైన కామపు ఆలోచనలు, all kinds of envy, jealousy and greed, పగ, ఈర్ష్య, మత్సరము, everything leave, ప్రతిదీ నన్ను వదిలిపెట్టిపో. ఇప్పుడే come out of each and every person's life. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి జీవితం నుండి బయటికి రా. Come out of each and everybody's life. ఇప్పుడే ప్రతి ఒక్కరి జీవితం నుండి బయటికి రా. In the name of Jesus, యేసు నామమున I speak to all those demonic forces. నేను ఆ యొక్క దురాత్మ శక్తులతో మాట్లాడుతున్నాను. Leave the person right now. ఇప్పుడే ప్రజలను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపో. I said, leave the person right now. అంచనాలు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపో. I said, leave the person right now. అంచనాలు విడిచిపెట్టి I వెళ్ళిపో. said, leave the person right now. విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపో. In the name of Jesus, యేసు నామమున come out of that person. ఆ ప్రజల నుండి బయటికి రా. You have no more right over this person. ఈ వ్యక్తిపై నీకు In ఎటువంటి the అధికారం authority of లేదు. Jesus, దేవుని అధికారం యేసు you are loose right now, my ఇప్పుడే brother. ఇప్పుడే సోదరుడు విడుదల You are పొందా. loose right now, my sister. సోదరి విడుదల పొందా. You are set free. నీ విడుదల పొంది ఉన్నావు. You are set free. విడుదల పొంది ఉన్నావు. Complete healing. సంపూర్ణ స్వస్థత, Complete deliverance. సంపూర్ణ విడుదల. Run back to Jesus. యేసుకి పరిగెత్తి వెళ్ళండి. Run back into that relationship with Jesus. యేసు ప్రభుతో ఉన్న సంబంధంలోనికి తిరిగి Jesus వెళ్ళు. is your deliverer. యేసు నీ విడుదలనిచ్చువాడు. Jesus is your savior. యేసు ప్రభు నీ రక్షకుడు. Jesus is your healer. యేసు ప్రభు నీ స్వస్థత He is చేయవాడు. touching you right now. ఆయనని తాకుతున్నాడు ఇప్పుడే. Every yoke of the devil is destroyed. సైతాను యొక్క ప్రతి బంధకం Every విరిగిపోతుంది. yoke of the devil is destroyed. సైతాను యొక్క ప్రతి బంధకం Every విరిగిపోతుంది. yoke of the devil is destroyed. సైతాను యొక్క బంధకం విరిగిపోతుంది. All those bad habits are destroyed. ఆ చెడ్డలకు వెళ్ళిపోతున్నావు. All those addictions are ఆ destroyed. బంధకాలన్నీ నాశనం The అవుతున్నాయి. Spirit of God is here. దేవుని ఆత్మ మన మధ్యలో Where ఉన్నది. the Spirit of the Lord is, దేవుని ఆత్మ ఎక్కడ ఉన్నారు? there is freedom. అక్కడ విడుదల, There is freedom. అక్కడ స్వాతంత్రం, There is freedom. స్వాతంత్రం, Mighty, mighty freedom. గొప్ప గొప్ప స్వాతంత్రం. As you come back into the presence of ఈ God, దేవుని సన్నిధిలో తిరిగి వస్తుండగా creative miracles are taking place. మరి సృష్టించేటువంటి అద్భుతాలు జరగబోతుంది. The blind can see. గుడ్డి
వారు The చూడగలుగుతారు, deaf can hear. మరి చెవి వారు వినగలుగుతారు, The dumb can speak. మూగి వారు The మాట్లాడగలుగుతారు, lame can walk. మరి కుంటి వారు నడవగలుగుతారు. Tumors are disappearing. గడ్డలు కరిగిపోతున్నాయి, Tumors are disappearing from the body. శరీరం గడ్డలు I said కరిగిపోతున్నాయి, tumors are disappearing from the body. శరీరం గడ్డలు All కరిగిపోతున్నాయి, kinds of sicknesses are destroyed. అన్ని రకముల రోగ స్వస్థత All పొందుతుంది, kinds of sicknesses are destroyed. ప్రతి రోగంలో స్వస్థత In the పొందుతుంది. name of Jesus. యేసు నామమున All sicknesses are destroyed. ప్రతి రోగాలు మాత్రం స్వస్థత పొందుతున్నాయి. All wrong relationships are destroyed. తప్పుడు సంబంధాలని నాశనం All అయిపోయి sexual sins are destroyed. కామపరమైన All పాపాలు sexual నాశనం, habits are destroyed. కామపరమైన పాపాలు In నాశనం the అయిపోయి name of Jesus, all addictions are destroyed. యేసు నామమున ప్రతి బతకం జరిగిపోతుంది. All demonic forces come out in the name of Jesus. దురాత్మ శక్తులారా యేసు నామమున బయటికి రండి. Leave that person right now. ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తిని విడిచిపెట్టి The వెళ్ళిపో. blood of Jesus is cleansing you. యేసు రక్తం నేను The blood of శుద్ధీకరిస్తుంది. Jesus is purifying you. యేసు రక్తం The పరిశుద్ధపరుస్తుంది. blood of Jesus is giving you victory. యేసు రక్తం The విడుదల blood చేస్తుంది. of Jesus is giving you victory. యేసు రక్తం విజయం ఇస్తుంది. The blood of Jesus is giving you the anointing to forgive. మరి క్షమించుటకై యేసు రక్తం మీకు అభిషేకం ఇస్తుంది. Forgive. క్షమించుటకై, Forgive క్షమించుటకై, with unconditional love. మరి చెప్పసక్యమని ప్రేమతో In the name of Jesus, యేసు నామమున you are set free. నీ విడుదల పొంది ఉన్నావు. You are set free. నీ విడుదల పొంది ఉన్నావు. Thank you, Jesus. వందనాలు యేసయ్యా, Thank you, Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. Just close your eyes and talk to Jesus. కళ్ళు మూసుకొని యేసు ప్రభుతో As మాట్లాడు. you have received this healing, ఈ యొక్క స్వస్థతని పొంది ఉంచుటగా thank Jesus ప్రభుతో చెప్పండి, for this healing. ప్రభావాన్ని పొందుతున్నాను. Talk to Him. ఆయనతో మాట్లాడు. Open your mouth and speak words. ఇప్పుడు నీ యొక్క నోటిలో మాటల నుంచి మాటల ద్వారా మాట్లాడు. Every pain has left your body. వందనాలు ప్రభా, ప్రతి ఒక్క బాధ నా శరీరంలో Relationships are restored with agape love. ప్రభా, అగాపే ప్రేమతో ప్రభా సంబంధాలన్నీ సంఖ్యపడుతున్నాయి. Relationships are restored. ప్రతి సంబంధం కూడా తిరిగి కుదుర్చబడుతుంది. Marriages are blessed. మరి వివాహం ఆశీర్వదించబడుతుంది, బిడ్డలు ఆశీర్వదించబడుతున్నారు. A complete healing in the in-laws. మరి అత్తగారి ఆ యొక్క సంబంధంలో సంపూర్ణమైన Healing in స్వస్థత, your finances. మీ యొక్క ఆర్థిక వనరులలో స్వస్థత, Suicidal depression is destroyed. ఆ యొక్క ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనేటువంటి కృంగదల All kinds నాశనం of fear అవుతుంది. is destroyed. ప్రతి విధమైన భయం నాశనం అవుతుంది. God has anointed you to study the word very, very deep. ఆమేన్. దేవుడు చాలా లోతుగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించినప్పుడు ఆయన అభిషేకిస్తున్నాడు. The Spirit of God has anointed you దేవుని ఆత్మను అభిషేకించి ఉన్నాడు. to apply the word with wisdom. ఆయన తన యొక్క వాక్యమును జ్ఞానంతో ఉపయోగించుటకై In Jesus' name. యేసు నామమున Amen. ఆమేన్. How many of you experienced freedom today? Lift your hands up. ఎంతమంది స్వాతంత్రాన్ని అనుభవించిన ఈ ప్రార్థనలో చేతులు పైకెత్తండి. How many of you made corrections today? ఎంతమంది మీ యొక్క జీవితాన్ని సరి చేసుకున్నారండి? చేతులు పైకెత్తండి. When you're lifting your hand, remember heaven is watching you. చూడండి, నేను చేతులు పైకి ఎత్తుతున్నప్పుడు పరలోకం మిమ్మల్ని గమనిస్తుంది. How many of you believe that you have been set free? Lift your hands up. నేను స్వాతంత్రం పొందుకున్నాను అన్నవారు చేతులు పైకెత్తండి. Because when you're lifting up and you're saying, Lord, I believe I'm set free, that is your vision, that is your imagination, that is your goal, that is your purpose, and that's where you are holding on. And congratulations, you have been set free. కాబట్టి ఎప్పుడైతే చేతులు పైకెత్తి నేను విడుదల పొందుకున్నాను, స్వస్థత పొందుకున్నాను, నేను ఇప్పటి నుండి దేవుని ఆత్మలో నడుస్తున్నానని ఊహించుకుంటూ నమ్ముతున్నామో అది దేవుడికి ఇస్తున్నటువంటి దర్శనం. కాబట్టి మీకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను, ఎందుకంటే విడుదల పొంది ఉన్నారు. That's what Jesus said, when my word abides in you, అదే ప్రభు చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే, నా మాట నీ యందు నిలిచినప్పుడు you shall know the truth, నీవు సత్యం ఎరుగుతావు, and the preacher will make you free. మరి ప్రసంగికుడు నీకు స్వాతంత్రం ఇస్తాడు. The preacher will make you free. ప్రసంగికుడు నీకు స్వాతంత్రం ఇస్తాడు. The preacher will make you free. ప్రసంగికుడు నీకు స్వాతంత్రం ఇస్తాడు. And the preacher will make you free. ప్రసంగికుడు నీకు స్వాతంత్రం ఇస్తాడు. Or the truth will make you free. సత్యము నీకు స్వాతంత్రం ఇస్తుంది. హల్లెలూయా. So have you received the truth? కాబట్టి ఈ రోజు మనం సత్యము పొంది ఉన్నామా? So boldly and confidently say, I am set free. కాబట్టి ధైర్యంగా గట్టిగా అందరం చెప్తాం, నేను స్వాతంత్రం పొంది ఉన్నాను. I am totally set free. నేను సంపూర్ణంగా స్వాతంత్రం పొంది ఉన్నాను. I have received my freedom. నేను విడుదలను పొంది ఉన్నాను. I am completely healed.
నేను సంపూర్ణంగా స్వస్థత పొంది ఉన్నాను. completely delivered. సంపూర్ణంగా విడుదల పొంది ఉన్నాను. God calls me prosperous. దేవుడు నన్ను వృద్ధి చెందుచుటకై పిలుస్తున్నాడు. And I am successful. నేను విజయాన్ని చూడబోతున్నాను. I am anointed. నేను అభిషేకించబడ్డాను. I can cast out demons. నేను దురాత్మలను వెళ్ళగొట్టగలను. I can speak in new tongues. నేను నూతన భాషల్లో మాట్లాడగలను. Occult, witchcraft, black magic has no power over me. దురాత్మలు, మంత్రాలు, శిళ్ళకి ఏ కూడా నా మీద అధికారం చేయలేవు. The works of the devil has no power over me. సైతాను యొక్క శక్తులు నా మీద ఎటువంటి ప్రభావం చూపవు. Lift your hands and say, in the name of Jesus, యేసు నామమున my hands are anointed. నా చేతులు అభిషేకించబడ్డాయి. I am anointed. నేను అభిషేకించబడ్డాను. When I lay hands on the sick, నేను రోగులపై చేతులు ఉంచినప్పుడు in the name of Jesus, యేసు నామమున they do recover. వారు తిరిగి స్వస్థత పొందుతారు. వారు స్వస్థ పొందుతారు. My hands are anointed నా చేతులు to అభిషేకించబడ్డాయి. heal the sick. రోగులను స్వస్థపరచుటకై In the name of Jesus, యేసు నామమున I step out in faith నేను విశ్వాసంలో and అడుగుపెడుతున్నాను. I shall use this anointing నేను అభిషేకాన్ని వాడుకోబోతున్నాను. to build the kingdom of God. దేవుని రాజ్యాన్ని కట్టుటకై In Jesus' name. యేసు నామమున In Jesus' యేసు name. నామమున In Jesus' name. యేసు నామమున Hallelujah. హల్లెలూయా Hallelujah. హల్లెలూయా Hallelujah. హల్లెలూయా. Thank you, Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. So are you happy? సంతోషంగా ఉన్నారా? Are you happy or joyful? సంతోషంగా ఉన్నారా? ఆనందంగా ఉన్నారా? Are you happy or joyful? సంతోషంగా ఉన్నారా? ఆనందంగా ఉన్నారా? సంతోషంగా లేదా? And what's the difference between the two? సరే అండి, అన్ని మీరు సరిగ్గా చెప్తున్నారు. ఈ రెండింటికి వ్యత్యాసం ఏంటి? సేమ్, నో డిఫరెన్స్. When we come back, others will go for another after that. ఈ విధంగా నేను చెప్పుకుంటూ పోతే ఇంకొక అర్థగట్ట My ఉంటుందండి. brother is going to take some hymn. ఇప్పుడు నా సోదరుడు ఒక పాట పాడబోతున్నాను. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. Is your stomach talking to you? ఇప్పుడు ఈ కడుపు ఎంత మందితో మాట్లాడుతుందండి? Or your mind is talking to you? లేదా మీ మనస్సు మీతో మాట్లాడుతుందా? Who is talking to you loudly? ఎవరు గట్టిగా మాట్లాడుతున్నా చెప్పండి. మీ పొట్టనా, మీ మనసా, Or your heart is talking to you? లేదా మీ హృదయం మాట్లాడుతుందా? Seed is not never planted in the mind. Seed is planted in the heart. చూడండి, ఎప్పుడు కూడా విత్తనము ఇక్కడ ఉంచబడదు, హృదయంలో ఉంచబడుతుంది. Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. When you shout, praise the Lord. Hallelujah. 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 How to get success? Who will say the definition? Akka, Anna Makala definition etla vastadi. Hallelujah. Brother ichcha kada meeku how to get success definition? Yes. Hallelujah. Okay, enka Sunita చెప్పడానికి రెడీగా ఉంది కదా సునీత? వెరీ గుడ్. చెప్ సునీత. Come here, Sunita, come. So, brother, she came first time. ఎవరైనా రాసుకోకపోతే మీరు మళ్ళీ చెప్పొచ్చు. She came first time, brother, she is telling the definition of success today. To be in the presence of God, abiding with Him, and following the word of God, what God says, what Jesus says. Passing the test. Passing the test. Yeah, passing the test and checking the progress card every month. Praise God. Shall we give a mighty clap? So that means మనకి చాలా మంది అర్థమైంది ఏనా మనము టెస్ట్ లో పాస్ కావాలి. Hallelujah. Thank you very much for all of you for coming, and we don't know how many people will be coming. We don't know how to cook because we made it in my house. First we thought okay 50, then we went to 60, 60 to 80, now 90 brother. So I know that. So it's a option who want to fast and fast. Yeah, thank you Jesus.
So 3 days we are having the retreat here from morning 10:30 to 4 o'clock. దయచేసి 10:30 అంటే బ్రదర్ ఎగ్జాక్ట్ 10:30కే స్టార్ట్ చేశారు. సో టీచింగ్ విల్ బి దేర్, మోర్ ఆన్ టీచింగ్. మనం దేవుని వాక్యమే ఎక్కువ నేర్చుకోవాలి కాబట్టి 10:30కి వెళ్ళాలండి, లేట్గా రావద్దు. ఈరోజు మీరు విన్నారు కాబట్టి నాకు తప్పకుండా నమ్మకం మీరు తప్పకుండా 10:30కి వస్తారని. హల్లెలూయా. సో ఎవ్రీడే వీ హ్యావ్ టుమారోస్ ఫ్రైడే ఆల్సో, సేమ్ సాటర్డే ఆల్సో. ఇన్ఫార్మ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, మీరు మాత్రమే కాదు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఎ ఈవినింగ్ సెషన్, ఈవినింగ్ from 6 to 8 o'clock at St. Joseph's Public School, Hasiguda. If some people are working, maybe you feel that okay, వాళ్ళు కూడా వింటే బాగుంది, maybe they are depressed, they are in a problem, maybe they are sickness, and whatever problem you know many of your friends whatever trouble they are going, maybe depression ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు, వాళ్ళందరూ మీ ఫ్రెండ్స్ కదా. So why don't you inform them? Evening 6 o'clock we have 6 to 8 and 8 and 8 ఎగ్జాక్ట్గా క్లోజ్ చేస్తారు. 6 అంటే 6కే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓన్లీ 6 to 8 బ్రదర్ జాన్సన్ ఇస్ ప్రీచింగ్ దేర్. సో ప్లీజ్ సెండ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, మీకు కూడా వీలైతే అటెండ్ కండి. మరొకసారి అడ్రస్ సెయింట్ జోసెఫ్స్ పబ్లిక్ స్కూల్, హబ్సిగూడా, స్ట్రీట్ నంబర్ 8. ఎవ్రీబడి నోస్ దట్ స్కూల్. సో ఈవినింగ్ 6 to 8 థర్స్డే అండ్ ఫ్రైడే, ఈ రోజు రేపు మాత్రమే ఈవినింగ్ 6 to 8 కూడా ఉంది. ఇక్కడ 3 days మార్నింగ్ ఫ్రమ్ 10:30 to 4 o'clock. So the lunch is ready. Thank you, and we will continue the session immediately, maybe 15 minutes only gap. So shall we all stand in the presence of the Lord, because we don't want to lose the chance, whatever God wants to teach us. Last 3 rows, when you fold your shades on one another, last 3 ఒక row వేస్తారా? మాధవి కొంచెం రండి, హెల్ప్ చేయండి అమ్మా. వాలంటీర్స్, డివైన్ లైట్ వాలంటీర్స్, స్వాతి చేయండి. వెనక 3 rows ఒకదాని మీద ఒకటి వేసి మీ లైన్లో మీరే వేసేయండి, త్వరగా వేసేయండి. అప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది తీసుకోవడానికి.